Ecosystem. Ecosystem means it is actually the functional unit of the nature. So each and everyone having the unit, and ecosystem is the functional unit of the nature, not a simple unit structurally. It is not a structural unit. It is a functional unit. In one way, it is also the structural unit. But if we take the definition as the ecosystem is the functional unit of nature. And in this ecosystem, living organisms interact among themselves. So the living organisms interact among themselves and also with the surrounding environment. For example, the plant producing the food and the food is giving to the animal living successfully. And among the animal, the herbivores that are giving the food to the carnivores or the primary secondary consumer, from the secondary consumer to the tertiary consumer, that is the interaction among the organisms. So ecosystem is the unit of the nature where living organisms interact among themselves and also with interact with the surrounding environment. For example, plant depending on the atmosphere for the carbon dioxide light, and also depending on the soil for the water, and it producing the food. So it is depending to the abiotic environment. So like that, organisms living and interact among themselves and depending on the surrounding environment, and that forming a unit. That unit is known as the ecosystem. So that is a good definition for the ecosystem. Okay, and this ecosystem having different type of the ecosystems are there. For example, terrestrial ecosystem, aquatic ecosystem, and artificial ecosystem or man-made ecosystem. Terrestrial ecosystem means, for example, forest is an ecosystem. Grassland is another ecosystem. Desert is another ecosystem. So like that, many ecosystem present on the terrestrial, and it is known as a terrestrial ecosystem where animals, organisms interact with each other, and also it depending on the environment for the respiratory purposes, oxygen, exchange of oxygen and carbon dioxide, for the shelter, for the other, for the food, it is depending on the surroundings. So it is interacting with each other. So and forming the unit that is known as the ecosystem. And another one is the aquatic ecosystem where water is present, that is known as aquatic ecosystem. For example, pond, lake, wetland, river, and estuary. All these are containing different type of organisms. Among these organisms, some of them may be producer and some of them may be carnivores or herbivores, or primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. Like that, artificial or man-made ecosystem, the ecosystem prepared ourselves, that is known as a man-made ecosystem. Very good example is the crop field, a field in which we are growing some of the crop, then it will become the crop field. That crop field is actually an ecosystem that we created, and aquarium we using in the home for the entertainment, that is also a type of the ecosystem. Another ecosystem, actually the pond, newly created pond, we preparing a pond in our farmland, and that also become a good example for the artificial or man-made ecosystem. Ecosystem structure and function. So let us study the structure and functions of the ecosystem. So based on the different climatic condition, so everywhere the climatic condition not similar. For example, in some month temperature is high, and in some month, for example December, January, the temperature is very low. Sometimes the wind is heavily blowing, and sometimes the wind is very slow, and the temperature is high. Like that, sunlight also high in the morning, and it is different in the at 12 o'clock, and different in the evening. So based on the different climatic conditions, and also abiotic factors like soil, water, and air, that is not similar in everywhere on the earth. So abiotic factors and the interaction of the organisms, there occurs two patterns of the distribution of the organisms, that is the plant. There are two different patterns of the distribution. So what are the different patterns? One of the pattern is known as a stratification. Another pattern is known as the zonation. So what is actually stratification and zonation? Let us study something detail about the stratification and zonation. First, let us take stratification. What is actually stratification? So see here, this diagram showing that the arrangement of the plant according to their height. So if you take a big forest, the inner part or some of the plants are very height, with very height near about 300 feet length height plants are present in the forest,
and some of the plants are smaller than that one, and still some other plants are smaller than that one, and still some other plants are very small, means a herb, it may be herb or shrub and a big tree. This type of the vertical arrangement of the plants is known as what is stratification. So vertical arrangement, stratification means a vertical arrangement of the plant. So for example, if you take here 125 feet, so near about 38 meters, 29 meters, 17 meters, and 5 meters. So plants are arranged according to the height in a vertical fashion, that is known as a stratification. So vertical distribution of the different species occupying different level is called a stratification. Example, tree occupying the different vertical level of forest, shrub second, and herb and grass third or at the bottom level. Okay, herb, shrub, and a tree. So this type of arrangement is known as the stratification. So another one is the zonation. So zonation means actually the horizontal arrangement is known as the horizontal. If you take a mountain range, and in this mountain range it is arranged along the line, horizontally. This is the horizontal. So, or it may be taken like this. This is the horizontal. So the plants are arranged along the horizontal gradient or along this gradient, or this also the slope. The slope is also horizontal, and this horizontal gradient the plants are arranging, that is known as the zonation. So it is known as the spatial pattern occurs horizontally along the ground is called zonation. This point is avoided in the NCERT textbook, but it is essential if we are talking about stratification. Why not to talk about the zonation? That is also very important. Okay, the density and the distribution of the species vary along the horizontal gradient. Density is different, distribution is also different. See here density is more, here density is less, here density again less, here density again less. So on the horizontal line, the density become vary, and also the distribution pattern also vary, because here there is no plant, here plant present, here there is no plant. So along the horizontal line, the density and the distribution of the species is different, and that is known as the zonation. So horizontal distribution is known as the zonation. Vertical distribution, that is known as the stratification. Okay. So basic component of functions of the ecosystem. So what are the basic component of the functions of the ecosystem? One of the component is the productivity. Productivity means the plants which by photosynthesis that produces something, starch or the carbohydrate. So that is known as a productivity. And this food reaching to the consumer, and the consumer also preparing their food. So that is another productivity. So productivity not only in the plant but also in the consumer also. So then decomposition. Decomposition means another component of the ecosystem is the decomposition. When plants and animals are die, these organic matters are digested by some of the decomposer like bacteria, fungi, and another unicellular protista, etc. Okay, and then the energy is flowing. So during when it is happening, the energy is transferring from the plant to the consumer, and from the consumer or from the plant, and when the plant and animals die, the decomposition taken place and energy is returned to the atmosphere. It cannot reverse to the sun. So the flow of the energy is unidirectional. Okay, another component of the ecosystem is the nutrient cycle. So nutrient cycle means the plants and animals take the food or the minerals from the surroundings, and these minerals are again reaching to the soil, and that is known as a cycling, nutrient cycling. Again the plant absorbing nutrient from the soil, and again it producing the food, giving to the consumer, and when consumer and primary producer die, decomposition taken place, and this nutrient again reaching to the soil. So that is the cycle is that is known as a nutrient cycle. We'll take something detail about that later. Okay. So a unique ecosystem, pond is a unique ecosystem. So let us study about the pond. So actually, pond ecosystem, a unique ecosystem, that is the pond. Pond is a unique ecosystem. So see here, this is the river, and this river, or there is a forest. This is the forest, and among the forest or within the forest there is a river. The river flowing, and this river is pouring the water into the pond, and here a big pond is formed. So this is the pond. Actually, what is the pond? The pond is actually a shallow, simple, self-sustainable water body that exhibit all basic component of an ecosystem.
जे इकोसिस्टम आपण पाठीमध्ये सांगितलेलं आहे. सो ऑल द इकोसिस्टमचे सर्व कॉम्पोनंट हे पॉन्ड मध्ये पण दिसणार आपल्याला. पॉन्ड म्हणजे शॅलो आहे. शॅलो म्हणजे जास्त खोल नसलेले, त्याला आपण शॅलो म्हणतो. एकदम साधा आहे आणि सेल्फ सस्टेनेबल आहे. सेल्फ सस्टेनेबल म्हणजे ते फूड तयार करू शकते, फूड दुसऱ्याला देऊ शकते, दुसरं पण जगू शकते आणि नंतर ते अॅनिमल आणि प्लांट मेल्यानंतर पुन्हा ते मिनरल्स ते सॉइल मध्ये मिक्स होतो, नंतर ते प्लांटला देणार आहे, प्लांट पुन्हा ते अॅनिमलला देणार आहे, असं सायकल तिथे चालू असते. त्यासाठी त्यामुळे त्याला सेल्फ सस्टेनेबल म्हणतो आपण. हे बाहेरचं कुणाची गरज नाही, फक्त सनलाईट तेवढं लागणार आहे. ओके, अँड कॉम्पोनंट ऑफ इकोसिस्टम दॅट इज द पॉन्ड. ओके, आता ते पॉन्ड मध्ये कॉम्पोनंट्स ऑफ द इकोसिस्टम म्हणजे ह्या पॉन्ड मध्ये असलेले डिफरंट कॉम्पोनंट्स काय काय आहे त्याचे आपण विचार करूया. त्यामध्ये एक अबायोटिक कॉम्पोनंट त्यामध्ये असणार आहे. त्यामध्ये असलेले अबायोटिक कॉम्पोनंट म्हणजे लाईफ नसलेले कॉम्पोनंट. हे लाईफ नसलेले कॉम्पोनंट काय आहे? एक म्हणजे वॉटर आहे, दुसरं म्हणजे डिझॉल्व्ड ऑर्गॅनिक अँड इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस अँड सॉइल. त्यामध्ये असलेले सॉइल, वॉटर आणि त्या पाण्यामध्ये मिसळलेले ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक सबस्टन्स हे सर्व मिळून आपण काय म्हणायचं? त्याला अबायोटिक कॉम्पोनंट म्हणायचं. ओके, सो नेक्स्ट कॉम्पोनंट बघूया आपण. दॅट इज द क्लायमॅटिक कंडिशन. इथं जे क्लायमॅटिक कंडिशन आहे सर, हे क्लायमॅटिक कंडिशन म्हणजे त्याचं टेम्परेचर, लाईट, वॉटर आणि पीएच हे सर्व म्हणजे ते एका प्रकारचं डे लेंथ. सर दिस आर द सम ऑफ द क्लायमॅटिक फॅक्टर्स. सर सोलर इनपुट, cycle of the temperature, day length, other regulate rate of function of the pond. And this climatic condition that actually regulate, control the functioning of the ecosystem. For example, the plant preparing the food only when light is present. If light is not present, plant cannot prepare the food. If temperature is very very low, most of the enzymatic activity will stop. If temperature is very very high, enzymatic activity will totally stop. So all these are depending on the climatic function, climatic factors. So the functioning of the ecosystem is depending on the climatic condition. Okay, so let us take the next component, that is the autotrophic component. म्हणजे ह्या इकोसिस्टम मध्ये असलेले जे प्लांट आहे किंवा हिरवा कलर असलेले जे ऑर्गॅनिझम आहे, दॅट प्रिपेअरिंग दर फूड विथ द हेल्प ऑफ द सनलाइट, दिस आर नोन एज द ऑटोट्रॉफिक कॉम्पोनंट. आता पाणी असल्यामुळे त्यामधले ऑटोट्रॉफिक कॉम्पोनंट एक तरी फायटोप्लॅन्क्टन असणार आहे. फायटोप्लॅन्क्टन म्हणजे स्वतंत्रपणे तरंगणार आहे, स्वतःच हालचाल करता येत नाही, पाण्याच्या लाटेवरून ते तरंगणारे जे आहे हिरवा कलर असलेले म्हणजे फोटोसिंथेसिस करणार आहे, त्याला आपण फायटोप्लॅन्क्टन म्हणतो. आणि त्यामध्ये काही आल्गे असणार आहे आणि काही फ्लोटिंग म्हणजे तरंगणारे काही प्लांट असणार आहे आणि काही पाणीच्या खोलमध्ये सबमर्जड असणार आहे, थोडं वरती थोडं आत असलेले आणि मार्जिनल हे साईड मध्ये असलेले काही प्लांट आहे. हे सर्व त्यामध्ये असलेले ऑटोट्रॉफिक कॉम्पोनंट आहे. ओके, आता त्यामध्ये असलेले कन्झ्युमर म्हणजे फूड तयार केले ते फूड खाणारे दुसरं आहे. फॉर एक्झाम्पल झू प्लांक्टन ते फायटोप्लॅन्क्टनला खाणार आहे. फ्री स्विमिंग बॉटम डॉलर्स त्याच्या खाली अनेक टाईप मासा किंवा ते फ्रॉग हे सगळं असणार आहे. हे प्रोड्युसर तयार केलेले फूड ते खाणार आहे, त्याला आपण कन्झ्युमर म्हणायचं. ओके, आणि त्यामध्ये डिकंपोजर ते चिखलमध्ये किंवा ते मातीमध्ये डिकंपोजर सुद्धा असणार आहे, कारण ते इथं ऑटोट्रॉफिक कॉम्पोनंट आणि कन्झ्युमर हे सगळं मेल्यानंतर ते कुजवण्यासाठी आणि त्यामध्ये असलेले एलिमेंट्स ते मातीमध्ये मिक्स होण्यासाठी तिथं डिकंपोजरची गरज आहे. हे डिकंपोजर शक्यतो फंगे, बॅक्टेरिया आणि सम ऑफ द फ्लॅजेलेट त्या पाणीमध्ये असणार आहे. ते डिकंपोजर ते सेडिमेंट मध्ये असणार आहे, ते चिखलमध्ये असणार आहे. ओके, दॅट इज द युनिक इकोसिस्टम पॉन्ड. आता फंक्शन्स ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कसं काम करतो त्यासाठी सनलाइट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो हिअर दिस इज द सनलाइट. The sunlight continuously showering on the earth, and using this sunlight the plant producing the food that is giving to the consumer giving to the primary, secondary, tertiary consumer, and the ecosystem is working smoothly. Okay, actually here functioning of the ecosystem means energy transfer high, conversion of inorganic into organic matter, means the solar energy is converted into chemical energy with the help of the radiant energy by the autotrophs. ओके, आणि ऑटोट्रॉफ तयार केलेले जे फूड आहे ते कन्सम्पशन करतो कोण? हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप्स म्हणजे प्रायमरी कन्झ्युमर, हर्बिवोरस प्रायमरी कन्झ्युमर आहे आणि सेकंडरी कन्झ्युमर, टर्शियरी कन्झ्युमर आहे. हे फूड प्लांट तयार केलेले फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वापरत असते. ओके, म्हणजे कन्सम्पशन. आणि त्यानंतर हे ऑर्गॅनिझम्स, प्लांट असेल, अॅनिमल असेल, ते मेल्यानंतर किंवा ते डेड झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये डिकम्पोजिशन होणार आहे आणि मिनरलायझेशन होणार आहे आणि डेड मॅटर मध्ये असलेले ते मिनरल्स ते परत ते ऍटमॉस्फिअर मध्ये किंवा त्या पॉन्ड मध्ये किंवा ते सराउंडिंग मध्ये येणार आहे. सो दॅट इज द मेथड ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम. त्यासाठी सन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट.
So let us study productivity. What is actually the productivity? A constant input of solar energy is the basic requirement for any ecosystem to function. म्हणजे सूर्यामधून कंटिन्युअसली एनर्जी सनलाइट ते खाली जमिनीमध्ये पडणे किंवा ते पृथ्वीमध्ये पडणे हे अतिशय गरजेचं आहे. जर सनलाइट जर नाही पडले एनर्जी कन्व्हर्शन होणार नाही आणि प्रोड्युसर त्याचे प्रोडक्ट तयार करू शकत नाही. ओके, सो कॉन्स्टंट इनपुट ऑफ एनर्जी सोलार एनर्जी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Primary production is defined as the amount of the biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plant during the photosynthesis. म्हणजे प्रायमरी प्रोडक्शन म्हणजे काय आहे? प्रायमरी प्रोडक्शन म्हणजे त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये असलेले सर्व प्लांट किती ऑर्गॅनिक मॅटर म्हणजे स्टार्च किंवा कार्बोहायड्रेट एका पर्टिक्युलर एरियामध्ये पर्टिक्युलर टाइम मध्ये किती तयार करतो त्याला आपण प्रायमरी प्रोडक्शन म्हणायचं. म्हणजे 1 एकर मध्ये असलेले सर्व प्लांट एक पर्टिक्युलर टाइम म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 1 वर्ष गेले वर्ष म्हणजे 2019-20 मध्ये किती फूड तयार केलेलं आहे त्याला आपण प्रायमरी प्रोडक्शन म्हणायचं. किंवा जानेवारी महिन्यामध्ये किती फूड तयार केलेलं आहे त्याला आपण प्रायमरी प्रोडक्शन म्हणायचं. ओके, आणि दिस प्रोडक्टिव्हिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द ग्राम पर मीटर स्क्वेअर. यामध्ये आपण त्याला एक्सप्रेस करतो वेट किंवा ते एनर्जी असेल तर किलो कॅलरी पर मीटर स्क्वेअर यामध्ये आपण त्याचं एनर्जी मोजणार म्हणजे त्याचं युनिट वापरलेलं आहे. द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिव्हिटी. किती बायोमास तयार केलेला आहे, स्टार्च तयार केलेला आहे, कार्बोहायड्रेट तयार केलेलं त्याला आपण प्रोडक्टिव्हिटी म्हणायचं. ओके, अँड द प्रोडक्टिव्हिटी इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द ग्राम्स पर मीटर स्क्वेअर पर इयर. त्यामध्ये ते मोजायचं म्हणजे ग्राम्स पर मीटर स्क्वेअर मध्ये एरियामध्ये आणि पर इयर पर्टिक्युलर इयर मध्ये किती तयार केलेला आहे. किंवा एनर्जी आपण घेतले किलो कॅलरी पर मीटर स्क्वेअर पर इयर मध्ये किती फूड तयार केलेला आहे त्यामध्ये आपण त्याची प्रोडक्टिव्हिटी मोजणार आहे. These productivity are two types, that is the gross primary productivity GPP or it may be net primary productivity or NPP. आता आपण बघायचंय GPP म्हणजे काय आहे आणि NPP म्हणजे काय आहे. टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिव्हिटी. टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिव्हिटी मध्ये फर्स्ट आपण ग्रोस प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी घ्यायचं. ग्रोस प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी म्हणजे एक पर्टिक्युलर एरियामध्ये असं फॉर एक्झाम्पल 1 एकर मध्ये असलेले सर्व प्लांट किती फूड तयार केलेला आहे त्याला आपण ग्रोस प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी म्हणायचं. So gross primary productivity of an ecosystem is the rate of production of the organic matter during photosynthesis. A considerable amount of the gross primary productivity is utilized by plants in the respiration. हे आपण कन्सिडर करायचं नाही. म्हणजे प्लांट फूड तयार करतो बाय फोटोसिंथेसिस नंतर स्वतःच्या रेस्पिरेशन साठी वापरतो. हे दोन्ही मिळून ते किती रेस्पिरेशनला वापरलं ते वजा करायचं नाही. टोटल किती फूड तयार केलेला आहे पर्टिक्युलर एरियामध्ये पर्टिक्युलर टाइम मध्ये दॅट इज नोन एज ग्रोस प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी. आणि नेट त्यामधून एक पॉईंट येणार आहे नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी. नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी म्हणजे हे प्लांट किती फूड तयार केलेलं आहे आणि त्यामध्ये ते रेस्पिरेशनला किती वापरलेलं आहे हे मायनस केल्यानंतर आपल्याला जे मिळणार आहे त्याला आपण काय म्हणायचं नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी म्हणायचं. सो ग्रोस प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी मायनस रेस्पिरेटरी युजेज किती रेस्पिरेशनला वापरले दॅट इज नोन एज NPP म्हणजे नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी. सो नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी is equal to gross primary productivity minus respiratory usage or gross primary productivity is equal to net primary productivity plus respiratory usage. ओके, असं दोन्ही इंटरचेंजेबल करता येते आपल्याला. नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी इज अवेलेबल फॉर बायोमास फॉर द कन्सम्पशन टू हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गॅनिझम. आता तिथे हर्बिवोरस आहे म्हणजे प्लांट खाणार आहे आणि इतर प्रायमरी सेकंडरी कन्झ्युमर आणि टर्शरी कन्झ्युमर वगैरे आहे त्याला हर्बिवोरस आणि डिकम्पोजर वगैरे आहे. हे सर्वांना एनर्जी कुठून मिळणार आहे ते नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी मधून ती एनर्जी मिळणार आहे. म्हणजे प्लांट तयार केलेले फूड पूर्ण मिळत नाही ते थोडं ते वापरणार आहे रेस्पिरेशन साठी. शिल्लक राहिले त्याला नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी म्हणतो आपण. हे नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी हर्बिवोरस आणि डिकम्पोजर म्हणजे कार्निवोरस डिकम्पोजर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गॅनिझमला मिळणार आहे. आता आपण सेकंडरी प्रोडक्टिव्हिटी बघायचं. सेकंडरी प्रोडक्टिव्हिटी म्हणजे सपोज एखादा प्लांट ते प्लांट फूड तयार केले आणि थोडं एनर्जी ते रेस्पिरेशन साठी वापरले म्हणजे किती शिल्लक राहिले नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी ते शिल्लक राहिले. ते नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी एखादं कन्झ्युमर सेकंडरी प्रोडक्टिव्हिटी कन्झ्युमरला मिळणार आहे. आणि ते कन्झ्युमर म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण गवत फूड तयार केले ते फूड गवत खाणारे दुसरे काय आहे ग्रास वॉपर किंवा रॅबिट आहे. ते रॅबिट त्याच्यामध्ये फूड तयार करतो. प्लांट मधून फूड घेतल्यानंतर त्याच्या स्वतःच्या फूड ते रॅबिट तयार करणार आहे. ते रॅबिट किती फूड तयार केलेलं आहे त्याला आपण काय म्हणायचं सेकंडरी प्रोडक्टिव्हिटी म्हणायचं. सो सेकंडरी प्रोडक्टिव्हिटी इज डिफाइन्ड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गॅनिक मॅटर बाय कन्झ्युमर.
म्हणजे प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी वापरणारे हे हर्बिवोरस असेल किंवा ते कार्निवोरस असेल, ते प्रत्येक हर्बिवोरस किंवा कार्निवोरस किती फूड तयार केलेलं आहे, दॅट इज नॉन एज अ सेकंडरी प्रोडक्टिव्हिटी. जे सेकंडरी प्रोडक्टिव्हिटी रिलेटेड विथ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम्स, कन्झ्युमर्स हे हर्बिवोरस असेल, सेकंडरी प्रायमरी कन्झ्युमर असेल, सेकंडरी कन्झ्युमर असेल किंवा टर्शरी कन्झ्युमर असेल, म्हणजे कन्झ्युमर किती फूड तयार केलेले त्याला काय म्हणायचं, सेकंडरी प्रोडक्टिव्हिटी म्हणायचं. प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी इज डिपेंड ऑन, आता प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी म्हणजे प्लांट किती फूड तयार करतो त्याला आपण प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी म्हणायचं. हा प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी इज डिपेंडिंग ऑन सम फॅक्टर्स. सो व्हॉट आर द डिफरंट फॅक्टर्स दॅट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी इज डिपेंड ऑन. एक म्हणजे प्लांट स्पीशीज इनहेबिटिंग अ पर्टिक्युलर एरिया, म्हणजे एक पर्टिक्युलर एरियामध्ये कोणत्या पद्धतीचे प्लांट, कोणत्या प्रकारचे प्लांट तिथं आहे. फॉर एक्झाम्पल जर क्रॉपलँड असेल तर, किंवा एखादं ग्राउंड असेल तर गवत भरपूर असणार आहे, आणि एक फॉरेस्ट असेल तर तिथं ट्री भरपूर असणार आहे, म्हणजे प्रोडक्टिव्हिटी दोन्हीमध्ये डिफरंट असणार ना. एक गवत म्हणजे एक ग्राउंड मध्ये असलेले ग्रास तयार करणारे फूड कमी असणार आहे, एखादा फॉरेस्ट मध्ये एवढं प्लांट्स आहे ते प्लांट तयार करणारे फूड जास्त असणार आहे, म्हणजे प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी फॉरेस्ट मध्ये जास्त असणार आहे आणि ते ग्रास लँड मध्ये कमी असणार आहे. सो इट इज डिपेंडिंग ऑन द प्लांट पर्टिक्युलर एरिया. इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द व्हरायटी ऑफ द एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स. फॉर एक्झाम्पल एका ठिकाणी कार्बन डायऑक्साईड कमी आहे, म्हणजे फोटोसिंथेसिसला कार्बन डायऑक्साईड लागणार आहे, म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड कमी झाले फोटोसिंथेटिक रेट कमी होतो. सपोज टेम्परेचर भयानक आहे, फोटोसिंथेटिक रेट पुन्हा कमी होणार आहे, कारण टेम्परेचर जास्त, लाईट जास्त आहे, फोटोसिंथेटिक रेट कमी होणार आहे. प्रमाणापेक्षा जास्त असेल तर, कारण एक्सेस लाईट असेल तर क्लोरोप्लास्टला ते ब्लिचिंग करतो, त्यामुळे ते प्लांट बाद होतो. सॉरी, अवेलेबिलिटी न्यूट्रिएंट म्हणजे जमिनीमध्ये किंवा सॉइल मध्ये न्यूट्रिएंट, नायट्रोजन, फॉस्फरस, सोडियम, पोटॅशियम हे सगळं ते प्लांट अब्सॉर्ब करणार आहे आणि ते प्लांट चांगल्या पद्धतीने जगू शकते. तिथं क्लोरोफिल तयार व्हायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल आयर्न क्लोरोफिल साठी, मॅग्नेशियम क्लोरोफिल साठी लागणार आहे. हे मॅग्नेशियम आणि आयर्न मातीमध्ये कमी झाले, क्लोरोफिल तयार होत नाही, त्यामुळे प्रोडक्टिव्हिटी पण कमी होतो. फोटोसिंथेटिक कॅपॅसिटी ऑफ प्लांट, प्रत्येक प्लांटला त्याचे फोटोसिंथेटिक करण्याचे एक कॅपॅसिटी दिलेली आहे, एक क्षमता दिलेला आहे. हे क्षमता किती आहे त्याच्यावरती सुद्धा हे प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी डिपेंड आहे. सो प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी इज डिपेंडिंग ऑन द प्लांट स्पीशीज, on the environmental factors, and availability of nutrient and photosynthetic capacity of the plant. The annual net primary productivity असं एक कॅल्क्युलेशन दिलेलं आहे, म्हणजे वर्ल्ड मध्ये टोटल होल बायोस्फिअर म्हणजे वर्ल्ड मध्ये हे प्लांट, सर्व प्लांट मिळून किती फूड तयार करतो त्याचे एक कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे. दॅट इज नियर अबाउट 170 बिलियन टन्स ड्राय वेट आहे, नॉट वेट वेट, ड्राय वेट म्हणजे हे सर्व प्लांट आहे. ते प्लांट आपण जर ते राख केले किंवा त्याचे ऍश तयार केले त्याला आपण ड्राय वेट म्हणतो. 1,170 बिलियन टन्स एवढं ऑर्गॅनिक मॅटर्स एका वर्षामध्ये हे सर्व प्लांट्स किंवा फोटोसिंथेटिक प्लांट्स ते तयार करून देतात. आणि त्यामध्ये 70% ऑफ द सरफेस एरिया, 70% ऑफ द सरफेस एरिया ओशन मध्ये आहे. त्या ओशन मध्ये 55 बिलियन टन्स, तर 170 मध्ये 55 बिलियन टन्स हे पाण्यामध्ये ओशन मध्ये होतो. जे ओशनचं एरिया फक्त एरिया 70% आहे आणि राहिलेले 30% ते टरस्टेल आहे. म्हणजे टरस्टेल मध्ये 45% किती मध्ये 30% टरस्टेल आहे आणि ओशन 70% आहे. 70% मध्ये 55 बिलियन टन्स फूड तयार करतो आणि राहिलेले 30% लँड मध्ये किती 45 बिलियन तयार करतो, रस्टेज लँड. ओके, हा एक कॅल्क्युलेशन दिलेला आहे नीट मध्ये, हे सर्व पॉईंट महत्वाचे. डिकम्पोजिशन, आता आपण डिकम्पोजिशन बघूया. व्हॉट इज ऍक्च्युअली द डिकम्पोजिशन, how the decomposition taken place, etc. So breakdown of the complex organic matter, म्हणजे एखादा ऍनिमल मेले, ऍनिमल मेल्यानंतर सुरुवातीला आपल्याला ते घाण वास, 2-3 दिवसांनी ते घाण वास येणार आहे. ते कशामुळे ते वास आलेला आहे, कारण त्याच्यामध्ये फंगस, बॅक्टेरिया ते काम करायला लागले, त्याचे एन्झाईम त्यामध्ये टाकायला लागले आणि ते सगळं पुन्हा बारीक होतो, पुन्हा पातळ होतो. सर असं ते ऍक्च्युअली ते ब्रेकिंग करायला लागले, ऑर्गॅनिक मॅटरला ब्रेकिंग करायला लागले. सो ब्रेकडाऊन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मॅटर into inorganic substances like carbon dioxide, water and nutrient is called decomposition. म्हणजे मेलेले किंवा ते डेथ झालेले प्लांट असेल किंवा ऍनिमल असेल त्याला बारीक करणे, त्याला आपण काय म्हणायचं, बारीक करून त्यामधून कार्बन डायऑक्साईड, पाणी आणि न्यूट्रिएंट वगैरे बाहेर सोडणे, त्याला आपण काय म्हणायचं, डिकम्पोजिशन म्हणायचं. हे डिकम्पोजिशन साठी डिकम्पोजिशन होणारे ते वस्तू आहे म्हणजे ते मेलेले ऍनिमल्स आणि प्लांट त्याला आपण डिट्राइटस म्हणायचं. सो डिट्राइटस म्हणजे काय आहे, डेड प्लांट्स रिमेन्स, सच एस लीफ असेल, एखादं प्लांटचं बार्क, त्याचे साल असेल आणि त्याच्या फ्लॉवर खाली पडलेला असेल, किंवा डेड रिमेन्स ऑफ द ऍनिमल
including fecal matters, त्याचे उष्ट पडलेले, सर constituted detritus, all these are together known as the detritus, which is the raw material for the decomposition. हा detritus या decomposition ला लागणारी वस्तू आहे, म्हणजे त्याच्यावरती या detritus वरती decomposition होणार आहे. detritus म्हणजे dead plants and animals, including the fecal matters, आणि त्याच्यावरती ते बॅक्टेरिया फंगस काम करतो आणि ते बारीक करून टाकतो, त्याला आपण डिकम्पोजिशन म्हणायचं. ओके, आता स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन एका स्टेप मध्ये होत नाही, आणि 5 डिफरंट स्टेप आहे. सो व्हॉट आर द 5 डिफरंट स्टेप्स इन द डिकम्पोजिशन? त्यातले एक स्टेप त्याला आपण फ्रॅगमेंटेशन म्हणतो. फ्रॅगमेंटेशन म्हणजे तुकडा करणं, बारीक करणं. दुसरं एक स्टेज आहे, दॅट इज अ लीचिंग. लीचिंग म्हणजे हे बारीक केल्यानंतर ते पाणी पडल्यानंतर ते खाली जातो, म्हणजे पर्क्युलेट होतो, त्याला लीचिंग आपण नंतर एक्सप्लेन करायचं. आणि थर्ड प्रोसेस इज द कॅटाबॉलिझम. त्यातून एनर्जी बाहेर काढणे, त्याला आपण कॅटाबॉलिझम म्हणतो. आणि त्यानंतर ह्युमिफिकेशन, तिथे एक ब्लॅक कलर मध्ये एक न्यूट्रिएंट मटेरियल तयार होतं, अमॉर्फस मटेरियल तयार होतं, माती तयार होतो, त्याला आपण ह्युमिफिकेशन म्हणायचं. त्यामध्ये ह्युमस आहे आणि ह्युमिक ऍसिड पण त्यामध्ये आहे. इट इज अ व्हेरी गुड, इट ऍक्टिंग लाईक अ टॉनिक. सर्व प्लांटला जेवढं ह्युमिफिकेशन जास्त होतं, ह्युमस जास्त आहे, तिथं प्लांट चांगल्या पद्धतीने वाढणार आहे. ओके, आणि लास्ट वन दॅट इज द मिनरलायझेशन. त्यानंतर त्यामध्ये असलेले नायट्रोजन, कार्बन, फॉस्फरस हे सगळं पुन्हा मातीमध्ये मिक्स होतं, त्याला आपण मिनरलायझेशन म्हणायचं. सो दिस आर द डिफरंट स्टेप्स इन द डिकम्पोजिशन. फ्रॅगमेंटेशन तुकडं करणं, लीचिंग तुकडं केल्यानंतर पावसाबरोबर पाणी बरोबर मातीच्या खोलमध्ये जाणं, लीचिंग म्हणतो आपण. आणि पुढे गेल्यानंतर तिथं ते मेटाबॉलिझम होतो, त्याला आपण कॅटाबॉलिझम म्हणायचं. आणि नंतर तिथं ह्युमस तयार होतं, त्याला ह्युमिफिकेशन म्हणायचं. नंतर सोडियम, पोटॅशियम, मिनरल्स ते मातीमध्ये मिक्स होतो, त्याला आपण मिनरलायझेशन म्हणायचं. ओके, आता फ्रॅगमेंटेशन, breakdown of the detritus into smaller particles by detritivores is called fragmentation. डिट्रेटिव्होरस म्हणजे मेलेले डेड बॉडी खाणारे जे ऑर्गॅनिझम आहे, त्याला आपण डिट्रेटिव्होरस म्हणायचे. ॲनिमल मेले ते खाणारे एक ऑर्गॅनिझम आहे, बॅक्टेरिया वगैरे असेल, त्याला आपण डिट्रेटिव्होरस म्हणायचे. ओके, आणि त्यामध्ये लीचिंग. लीचिंग म्हणजे द प्रोसेस ऑफ वॉटर सॉल्युबल इनऑर्गॅनिक न्यूट्रिएंट दॅट गॉन डाऊन सॉइल होरिझॉन अँड गेट प्रिसिपिटेटेड अनअवेलेबल सॉल्ट्स इज कॉल्ड लीचिंग. म्हणजे फ्रॅगमेंटेशन झाल्यानंतर पाऊस पडले किंवा ते पाणी आपण ओतले, ते पाणी बरोबर ते खोलमध्ये जाणे, दॅट इज नॉन एज द लीचिंग. त्यानंतर कॅटाबॉलिझम होतो. कॅटाबॉलिझम इज अ प्रोसेस बाय विच बॅक्टेरियल अँड फंगल एन्झाईम ते डेड बॉडीमध्ये, म्हणजे लीचिंग झाल्यानंतर त्यामध्ये त्याच्यावरती ऍक्च्युअली फ्रॅगमेंट मध्ये असते, फ्रॅगमेंट मध्ये हे फंगस आणि बॅक्टेरिया त्याचे एन्झाईम टाकणार आहे, आणि ते एन्झाईम हेल्पिंग to divides or it is helping to disorganize the food, that is known as the catabolism. आता त्यानंतर हे फ्रॅगमेंटेशन, लीचिंग आणि कॅटाबॉलिझम हे तिन्ही प्रोसेस एका वेळेला होत असते. आधी फ्रॅगमेंटेशन, पुन्हा लीचिंग, पुन्हा कॅटाबॉलिझम असणे, 3 प्रोसेस सायमल्टेनियस आहे. फ्रॅगमेंटेशन झाले, कॅटाबॉलिझम त्याच्यावरती होतो, लीचिंग पण त्याच्यावरती होतो, आणि ते फूड किंवा ते न्यूट्रिएंट खोलमध्ये जातो. सो ऑल दिस 3 स्टेप्स डिकम्पोजिशन ऑपरेट सायमल्टेनियसली ऑन डिट्राइटस. सायमल्टेनियसली एका वेळेला त्याच्यावरती काम करतो. आता तिसरं ह्युमिफिकेशन आहे. हे सर्व झाल्यानंतर ते ह्युमिफिकेशन होणार. व्हॉट इज ऍक्च्युअली ह्युमिफिकेशन? अक्युमुलेशन ऑफ द डार्क कलर्ड अमॉर्फस सबस्टन्स कॉल्ड ह्युमस. हे ह्युमस आहे, ह्युमस म्हणजे एका प्रकारचे माती आहे, ते मातीचा कलर ते ब्लॅक कलर मध्ये असणार आहे, आणि ते थोडाफार अमॉर्फस आहे, आणि त्यामध्ये न्यूट्रिएंट भरपूर असणार आहे. सो दॅट इज अ हायली रेसिस्टंट. आणि हा ह्युमस आहे, ह्युमस मध्ये डायरेक्ट मायक्रो ऑर्गॅनिझम, बॅक्टेरिया वगैरे त्याच्यामध्ये पुन्हा लवकर काम करू शकत, त्याला वेळ लागतो. त्यामुळे जास्त काळ हे ह्युमस ते मातीमध्ये शिल्लक राहतो, आणि प्लांट ते अब्सॉर्ब करू शकतात. अँड अंडरगो डिकम्पोजिशन, लवकर डिकम्पोजिशन होणार नाही, आणि एक्स्ट्रीमली स्लो रेट, फार स्लो मध्ये ते मायक्रोबियल ऍक्शन त्याच्यामध्ये होणार आहे, आणि डिकम्पोजिशन होणार आहे. सर बिंग कोलॉइडल नेचर, इट सर्व्स एज रिझर्व न्यूट्रिएंट. कोलॉइडल आहे ते, त्यामुळे एक गुड न्यूट्रिएंट म्हणून ते प्लांटला फार उपयोग असलेले. आपण टॉनिक घेतो तसं ते प्लांटचं एक टॉनिक आहे, एक ह्युमस. ओके, त्यात ह्युमिक ऍसिड पण असते, ह्युमिक ऍसिड. तर त्यामध्ये असलेले एक ह्युमिक ऍसिड, ते पुस्तकामध्ये नाही मेन्शन केलं, ह्युमिक ऍसिड. सो इट कंटेनिंग ह्युमिक ऍसिड. So it is a little bit acidic in nature. Okay, त्यानंतर मिनरलायझेशन. सो व्हॉट इज ऍक्च्युअली मिनरलायझेशन? ह्या प्रोसेस, मिनरलायझेशन सेपरेट आहे, ते ह्युमिफिकेशन बरोबर नाहीच आहे. सर ह्युमिफिकेशन झाल्यानंतर त्याच्यावरती
मिनरलायझेशन होणार, बॅक्टेरियावर ते काम करणार आहे आणि त्यामध्ये असलेले नायट्रोजन, फॉस्फरस हे सगळं तिथून रिलीज करतो. दॅट इज रिलीजिंग इज नॉन एज द मिनरलायझेशन. नंतर ते मातीमध्ये मिक्स होतो. ओके. आता इथे एक सायक्लिक प्रोसेस दिलेला आहे, जे डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ द डिकम्पोजिशन सायकल इन टरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. टरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मध्ये डिकम्पोजिशन कसं होतं असं ते दाखवण्याचं एक डायग्राम इथे दिलेला आहे. त्यामध्ये एक एक मी एक्सप्लेन करतो. दिस इज द ट्री. या ट्री मध्ये ट्री ते पडणार खाली किंवा त्याचे लीफ खाली पडतो. आपण इथे लीफ खाली पडलेलं दाखवलेलं आहे. हे बघा, ते लीफ खाली पडलेलं आहे. आता ते लीफ, ग्रीन लीफ खाली पडले ते मिळालेलं आहे, ते येलो कलर मध्ये दिसते आपल्याला. आणि त्यानंतर ते लीफ कोण खाणार आहे, ते डिग्रेडेशन करणारे किंवा ते फ्रॅगमेंटेशन करणारे ऑर्गॅनिझम आहे. फॉर एक्झाम्पल तिथं अर्थवर्म आहे, ते अर्थवर्म ते खाणार आहे. म्हणजे अर्थवर्म इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट फ्रॅगमेंटेशन करणारे पैकी व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. त्यामध्ये ते काम करणार आहे. आणि काम केल्यानंतर तिथं काही एनर्जी आणि ते एनर्जी रिलीज करतो. ते एनर्जी एन्व्हायरमेंट मध्ये जाणार आहे, ऍटमॉस्फिअर मध्ये जाणार आहे. आणि नंतर इट बिकम ऑर्गॅनिक रिच सॉइल, म्हणजे लिचिंग होतो. लिचिंग झाल्यानंतर ते मातीमध्ये त्याचे प्रमाण ऑर्गॅनिक ते म्हणजे फॉर एक्झाम्पल अर्थवर्म, त्याच्या त्या ऍनस मधून बाहेर पडणारे वर्म कास्ट आहे, ते वर्म कास्ट मध्ये चांगले गुण असलेले माती असणार आहे. ते माती ऑर्गॅनिक, म्हणून त्याला ऑर्गॅनिक रिच सॉइल असं म्हणतात. ऍट द सेम टाइम त्याच्यावरती कोण काम करणार आहे, हे फंगस. फॉर एक्झाम्पल इथे आपण एक मशरूम दाखवलेले. मशरूम म्हणजे ऍक्च्युअली ते फंगस. फंगसला फूड पाहिजे, ते फूड या कुजणार आहे किंवा ते पडलेले ते पानावरती किंवा ते एखादा अॅनिमल असेल त्यामधून ते घेणार आहे. सर ऍट द सेम टाइम हे फंगस आलं, हे फंगस या अर्थवर्म, आपण फॉर एक्झाम्पल अर्थवर्म घेतलेला आहे. हे अर्थवर्म मिळाल्यानंतर ते पण कुजलेले पाहिजे. ते कुजण्यासाठी हे सुद्धा मदत करतो आणि ते एनर्जी तिथं न्यूट्रिएंट तिथं रिलीज करतो. म्हणजे तिथं मिनरलायझेशन प्रोसेस सुरू होतो. सर हे पुन्हा ऑर्गॅनिक रिच सॉइल तयार होण्यासाठी ते मदत करणार आहे. आणि शेवटी हे मिनरल्स, इथं मिनरलायझेशन झालेलं आहे. हे मिनरल सोडियम, पोटॅशियम, नायट्रोजन व फॉस्फरस हे प्लांट पुन्हा ऍब्सॉर्ब करून घेणार आहे. पुन्हा हे सायकल असं रिपीट होतो. सर दिस इज द वन ऑफ द गुड एक्झाम्पल, diagrammatic example for the decomposition process. So factors affecting the decomposition. What are the different factors affecting the decomposition? I will take steps. So decomposition process taken place. For example, a dead animal or dead plant condition. One of the condition is that decomposition is largely an oxygen requiring process. The decomposition काय पाहिजे, ऑक्सिजन पाहिजे. कारण डिकम्पोजिशन करणारे अर्थवर्म असेल किंवा बॅक्टेरिया, फंगस हे सगळे एरोबिक आहे. त्याला ऑक्सिजन असेल तर ते काम करणार आहे. So one of the factor that influencing the decomposition is the aerobic condition. The second condition is the rate of decomposition controlled by chemical composition of the detritus and climatic condition. For example, एखादं लीफ, ते लीफ जर म्हणले तर त्यामध्ये पेक्टिन असणार आहे, सेल्युलोज असणार आहे, हे सगळे जड आहे. त्यामुळे लवकर ते डिकम्पोजिशन होणार नाही. जे केमिकल कॉम्पोजिशन वन ऑफ द इम्पॉर्टंट फॅक्टर डिटरमाइनिंग द डिकम्पोजिशन रेट. किंवा एखादं फंगस असेल तर ते फंगस हे कायटिन आहे. सर एखादं इन्सेक्ट असेल तर त्याच्यामध्ये कायटिन आहे, ते लवकर डिकम्पोजिशन होणार नाही. ओके. आणि क्लायमॅटिक फॅक्टर म्हणजे ते पुढे घेणार जे क्लायमॅटिक फॅक्टर्स. डिकम्पोजिशन रेट स्लोअर इफ डिट्राइटस रिच इन लिग्निन अँड कायटिन. म्हणजे ते प्लांटवर असेल तर त्यामध्ये लिग्निन, कायटिन आहे. हे लवकर ते पचत नाही किंवा ते डायजेशन होणार नाही. आपल्या पोटामध्ये तसंच आहे, एकदम जड आपण पोटामध्ये घेतलंय, लवकर डायजेशन होणार नाही. तसं इथं निसर्गामध्ये पण असंच आहे. डिकम्पोजिशन रेट जर लिग्निन आणि कायटिन असेल तर कमी होणार आहे. हे सर्व पॉईंट नीट मध्ये व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. आणि दुसरं हे वॉर्म अँड मोइस्ट. वॉर्म म्हणजे टेम्परेचर थोडं जास्त टेम्परेचर पण चालत नाही, म्हणजे मीडियम टेम्परेचर आपण वॉर्म म्हणतो. हे वॉर्म अँड मोइस्ट म्हणजे पाण्याचा संपर्क थोडा असले पाहिजे. त्या एन्व्हायरमेंट मध्ये डिकम्पोजिशन चांगल्या पद्धतीने होणार आहे. म्हणजे एकदम हाय टेम्परेचर आणि पाणी फार कमी आणि त्यामध्ये किंवा एकदम थंड वातावरण, त्यामध्ये डिकम्पोजिशन होणार नाही. Decomposition taken place very nicely in the warm and moist environment. Okay. Last, temperature and soil moisture are the most important climatic factor that regulate decomposition through their effect on the activities of the soil microbes. नीट मध्ये सर्व पॉइंट आहे, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. Temperature and soil moisture. So out of the different factors, temperature and soil moisture is the most significant factor for the decomposition. आता आपण एनर्जी फ्लो बघायचं, कसं एनर्जी फ्लो होतो.
एनर्जी फ्लो म्हणलं तर इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सन. सर सन मधून ते एनर्जीची सुरुवात होणार आहे. सर दॅट इज द सन. द सन इज अ शॉवरिंग द एनर्जी ऑन द अर्थ. सन शॉवरिंग द एनर्जी म्हणजे ते आता सपोज 100% आहे, ते 100% एनर्जी मध्ये प्लांट वापरणार आहे फक्त 50%. सर टोटल इन्सिडेंट सोलार रेडिएशन प्लांट वापरणार नाही असं नाही, ते अर्थ मध्ये पडणारे सोलार एनर्जी किती आहे 50%. म्हणजे सन मधून एनर्जी बाहेर पडतो, जे सोलार एनर्जी बाहेर पडणार आहे ते सोलार एनर्जी मध्ये पृथ्वीमध्ये किती पडणार आहे, अर्थमध्ये किती पडणार आहे, अर्थमध्ये 50% पडणार आहे. And this 50% available energy is using by the plant for the photosynthesis. So this 50% is known as the photosynthetically active radiation. म्हणजे सनलाइट पृथ्वीमध्ये पडतं, सनलाइट बाहेर पडतो सनमधून, त्यामध्ये 50% पृथ्वीमध्ये पडणार, अर्थमध्ये पडणार आहे, आणि हे 50% मध्ये फोटोसिंथेसिस होणार आहे, म्हणून ते 50% काय म्हणायचे, फोटोसिंथेटिकली ऍक्टिव्ह रेडिएशन म्हणायचं. ओके. आता अर्थमध्ये एवढं लाईट पडलं, किती लाईट आहे 50% पडलेलं आहे. आता 50% फोटोसिंथेसिस वापरू शकते, पण प्लांट 50% नाही वापरणार आहे. प्लांट किती वापरणार आहे, प्लांट फक्त 2 ते 10% वापरणार आहे. म्हणजे सनलाइट पैकी 50% अर्थमध्ये पडतो, अर्थमध्ये पडलेले 50% पैकी 2 ते 10% प्लांट फोटोसिंथेसिस साठी वापरणार आहे. सर दॅट युजिंग फॉर द फोटोसिंथेसिस. त्यासाठी किती वापरणार आहे, फक्त 2 to 10% तेवढं ते वापरणार आहे. 50% पृथ्वीमध्ये पडले आणि 1 ते 10% ते 2 ते 10% हे इथं प्लांट वापरतो, फोटोसिंथेसिस साठी वापरणार आहे. म्हणजे एनर्जी कुठून कुठं गेले, एनर्जी सनलाइट मधून अर्थमध्ये, अर्थमधून प्लांटमध्ये, प्लांटमधून पुन्हा प्लांट फूड तयार करतो. हे पोटॅटो दाखवले होते, ते फूड तयार केलेलं आहे, प्लांट फूड तयार करतो हे सांगण्यासाठी ते पोटॅटो इथं दाखवलेलं आहे. इकोसिस्टम ओबे. आणि हे सगळं करत असताना एनर्जी फ्लो होतो, सनलाइट मधून असं एनर्जी फ्लो होतो, आणि दिस इकोसिस्टम, हे इकोसिस्टम मध्ये होणार आहे. इकोसिस्टम ओबे द सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स. सो थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ ते फॉलो करतो. सो व्हॉट इज ऍक्च्युअली द सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स? इट इज रिलेटेड विथ एंट्रोपी. एंट्रोपी म्हणजे एका इकोसिस्टम मध्ये जेवढे एनर्जी आहे ते एनर्जीला आपण एंट्रोपी म्हणायचं. हा एनर्जी कशासाठी वापरतो, फोटोसिंथेसिस वापरणार आहे. फोटोसिंथेसिस साठी वापरलेली एनर्जी आहे ना, पुन्हा ते याच्यामध्ये जाणार आहे, कन्झ्युमर मध्ये जाणार आहे, प्रायमरी कन्झ्युमर, सेकंडरी कन्झ्युमर आहे. त्यामुळे ते इकोसिस्टम मध्ये एनर्जी कमी पडतो. एनर्जी कमी पडतो म्हटलं तर एनर्जी द्यायला पाहिजे. कोण एनर्जी देणार आहे, सनलाइट एनर्जी देणार आहे. म्हणजे इकोसिस्टम मध्ये कंटिन्युअसली एनर्जी दिले पाहिजे. हा एनर्जी पुन्हा कमी होतो ते वापरणार आहे. सो कंटिन्युअसली एनर्जी दिले पाहिजे, याचा अर्थ इट ओबेइंग द लॉ ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स. सो इट इज रिलेटेड विथ ऍक्च्युअली द एंट्रोपी रिलेटेड आहे. एखाद्या वस्तूमध्ये एंट्रोपी आहे तसं ते इकोसिस्टम मध्ये ते एंट्रोपी आहे, टोटल एनर्जी. ही एनर्जी कमी होणार आहे, कमी होत असताना पुन्हा एनर्जी दिली पाहिजे. सो इट ओबे द सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स. ओके. सो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, दिस इज द फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट. हे स्टार्च आहे दाखवण्यासाठी पोटॅटो दिलेला आहे. आता प्रोड्युसर्स, आपण ते प्रोड्युसर संदर्भात शॉर्ट मध्ये बघूया. ट्री इज वन ऑफ द प्रोड्युसर. अनदर प्रोड्युसर इज द फाइटोप्लॅंक्टन, एक प्रोड्युसर आहे, आणि दुसरं एक प्रोड्युसर आहे आल्गे. सो दिस आर द डिफरंट टाइप ऑफ द प्रोड्युसर इन द नेचर. सर ट्री वगैरे टेरेस्ट्रियल मध्ये दिसते, फाइटोप्लॅंक्टन प्लांट मध्ये दिसते, आल्गे अक्वाटिक, फाइटोप्लॅंक्टन अक्वाटिक मीडियम दिसते, आल्गे अक्वाटिक मीडियम मध्ये दिसतात. सो द ग्रीन प्लांट in the ecosystem. So it is actually known as a producer. In the terrestrial ecosystem, major producers are the herbaceous and woody plant. जे हर्ब श्रब पण येणार आहे आणि ट्री पण येणार आहे. लाईकवाईज असं जर बघितलंय, प्रोड्युसर इन द अक्वाटिक मीडियम मध्ये प्रोड्युसर कोण आहे असं म्हटलं तर फाइटोप्लॅंक्टन, आल्गे आणि हायर प्लांट येणार आहे. सर आणि द एनर्जी ट्रॅप्ड बाय द प्रोड्युसर हेन्स इज आयदर पास्ड टू द कन्झ्युमर. म्हणजे एनर्जी तयार केलेले हे एखादा कन्झ्युमरला देणार आहे, म्हणजे प्रायमरी कन्झ्युमर किंवा सेकंडरी कन्झ्युमर. नसेल तर याचे डेथ होणार आहे. प्लांट डेथ होणार आहे, आल्गे फाइटोप्लॅंक्टनचे डेथ होणार आहे, आल्गेचे डेथ होणार आहे. आणि डेथ होत असताना ते आधी एनर्जी दुसऱ्याला दिलं असते. डेथ ऑफ ऑर्गॅनिझम इज द बिगिनिंग ऑफ द डिट्रायटस. म्हणजे हे सगळं मेल्यानंतर तिथे डिट्रायटसचं फूड चेन सुरुवात होतं. सो डिट्रायटसचं फूड चेन म्हणजे काय, द फूड चेन विच बिगिन्स विथ डेड ऑर्गॅनिक मॅटर्स इज नोन एज द डिट्रायटसचं फूड चेन. म्हणजे व्हॉट इज अ डिट्रायटस फूड चेन? द फूड चेन बिगिन्स विथ डेड ऑर्गॅनिक मॅटर्स इज नॉन एज अ डिट्रायटस फूड चेन. तिथं डिट्रायटस फूड चेन सुरू होतो. नसेल तर ते कन्झ्युमर, प्रायमरी कन्झ्युमर, सेकंडरी कन्झ्युमर, टर्शरी कन्झ्युमर मधून असं पुढे जाणार आहे. पुढे गेल्यानंतर हे कन्झ्युमर पण मरते,
कंझ्युमर मरणार आहे आणि त्यावेळेला त्याच्यावरती पुन्हा हे डिट्रायटस फूड चेन पुन्हा सुरू होणार आहे. ओके, आता आपण कंझ्युमर ऑल द कंझ्युमर्स आर द हेट्रोट्रॉप्स. वाय कंझ्युमर्स आर हेट्रोट्रॉप्स? कारण कंझ्युमर स्वतः फूड तयार करत नाही, इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन द प्लांट, सो इट इज हेट्रोट्रॉप्स म्हणतो आपण. आता त्यामध्ये प्रायमरी कंझ्युमर एक आहे, कंझ्युमर मध्ये एक प्रायमरी कंझ्युमर सॉरी टेरेस्ट्रियल इन्सेक्ट काय काय आहे त्याला एक्झाम्पल आहे. इन्सेक्ट गवत खाणार आहे. सॉरी बर्ड, इन्सेक्ट प्रायमरी कंझ्युमर आहे. बर्ड सुद्धा काही वेळा ते गवत खातो, किंवा सम ऑफ द मॅमल्स गाय म्हशी वगैरे ते गवत खाणार आहे. अक्वाटिक मुलुस्का ते पण ग्रास खाणार आहे. सर्व ऑल दिस आर द प्रायमरी कंझ्युमर, म्हणजे प्लांटला खाणारे जे अॅनिमल आहे त्याला आपण काय म्हणायचे, प्रायमरी कंझ्युमर म्हणायचे. आता सेकंडरी कंझ्युमर म्हणजे प्रायमरी कंझ्युमरला खाणारे कोण आहे त्याला आपण सेकंडरी कंझ्युमर म्हणायचे. फॉर एक्झाम्पल इन्सेक्ट प्लांट खातात, म्हणजे इन्सेक्ट प्रायमरी कंझ्युमर. इन्सेक्टला कोण खाणार आहे, फ्रॉग खाणार, म्हणजे फ्रॉग कोण आहे, सेकंडरी कंझ्युमर आहे. ओके, तसं फॉक्स, मॅन एक्सेट्रा ऑल दिस आर द सेकंडरी कंझ्युमर्स. आणि टर्शरी कंझ्युमर म्हणजे हे सेकंडरी कंझ्युमरला खाणारे कोण आहे त्याला आपण टर्शरी कंझ्युमर म्हणायचे. फॉर एक्झाम्पल फॉक्स, ते फॉक्सला टायगर खाणार आहे. लायन ते फॉक्सला खाणार आहे, म्हणजे टायगर आणि लायन कोण आहे, कशामध्ये येणार आहे, टर्शरी कंझ्युमर मध्ये येणार आहे. टर्शरी कंझ्युमर इज द टॉप मोस्ट कंझ्युमर आहे, त्याला खाणारे कोण नसते. बघा आता टायगरला खाणारे कोण आहे का, नाहीच आहे. लायनला खाणारे कोण नाहीच आहे. पुढे तिथं डिकम्पोजिशन होणार आहे. सो शेवटचे जे कंझ्युमर आहेत म्हणजे त्याला खाणारे कोण नसेल तर त्याला आपण काय म्हणायचे, टर्शरी कंझ्युमर म्हणायचं. सो सिंपल फूड चेन, इथं मी एक साधा फूड चेन दाखवतो, ते फूड चेन मधून आपल्याला ते लक्षात येते. Food chain begins with a normal simple food chain that begins with the plant. So this is the plant absorbing the sunlight and producing the food, and the food is giving to the primary consumer. For example, secondary primary consumer, that is the goat गवत खाणार. So goat is the primary consumer. गवत किंवा the grass is the primary producer आहे. And then the goat giving the food, goatला human माणूस खाणार, म्हणजे human is the tertiary consumer. Okay, तर माणसाला खाणार आहे, दुसरा कोण नाहीच. आता आपण इथे सेकंडरी कंझ्युमरला मॅन घेतले, कारण ते लायन मॅनला खाणार आहे म्हणून ते मॅन सेकंडरी कंझ्युमर मध्ये आलेले. पण हे कंझ्युमर हे सिंपल फूड चेन मध्ये मॅन इज द टर्शरी कंझ्युमर. ओके, आणि हे सेकंडरी आणि ते प्रोड्युसर. आता डिट्रायटस फूड चेन बघायचं आपण. डिट्रायटस फूड चेनला डीएफसी म्हणतो आपण, डिट्रायटस फूड चेन. What is the detritus food chain? The food chain that begins with the dead organic matter is known as the detritus food chain. So it is made up of the decomposer. त्यातलं मेनली ते डेड ऑर्गॅनिक मॅटर मध्ये कोण काम करणार आहे त्याला आपण डिकम्पोजर म्हणायचं. हा डिकम्पोजर फंगस, बॅक्टेरिया मेनली ते दोनच आहे. दे डिराईव्ह एनर्जी अँड न्यूट्रिएंट डिग्रेडिंग द डेड ऑर्गॅनिक मॅटर. म्हणजे हे डिट्रायटस वरती हे डिट्रायटिव्ह वॉर्स म्हणजे फंगे बॅक्टेरिया काम करतो आणि त्याला लागणारी एनर्जी ते रिलीज करणार आहे, ते वापरणार आहे. काही एनर्जी हीट म्हणून बाहेर पडणार आहे. सो दिस ऑर्गॅनिझम्स आर नॉन एज द सॅप्रोफाइट. म्हणजे डेड ऑर्गॅनिझमला खाणारे कोण आहे त्याला आपण सॅप्रोफाइट म्हणायचं. सॅप्रो मीन्स टू डिकम्पोज. ओके, ऑर्गॅनिझम्स विच इटिंग द डेड ऑर्गॅनिक मॅटर इज नॉन एज अ सॅप्रोफाइट. सो डिकम्पोजर्स सेक्रेट कसं ते डिकम्पोजिशन करतो असं म्हटलं तर इट इज सेक्रेट डायजेस्टिव्ह एन्झाइम and break down the dead and waste materials into simple inorganic materials which are subsequently absorbed by them. Okay, in aquatic ecosystem GFC म्हणजे काय, GFC म्हणजे detritus food chain is the major source of energy flow. म्हणजे aquatic मध्ये GFC detritus food chain is the major source of the energy flow साठी महत्वाचे म्हणजे हे GFC आहे. In terrestrial ecosystem larger fraction of energy flows through the detritus food chain than through the GFC. डिट्रायटस मधून डिट्रायटस मधून जास्त एनर्जी फ्लो होणार आहे. ओके, रादर दॅन थ्रू द जीएफसी, फ्लो थ्रू द डिट्रायटस फूड चेन दॅन थ्रू द जीएफसी. म्हणजे काय होते बघूया आपण. डिट्रायटस फूड चेन मे बी कनेक्टेड विथ ग्रेसिंग फूड चेन लेवल. ग्रेसिंग फूड चेन म्हणजे एखादं गवत खाणार आहे प्राणी, ते खाणार दुसरं, म्हणजे त्याला ग्रेसिंग फूड चेन म्हणतो आपण. सम ऑफ द ऑर्गॅनिझम्स ऑफ द डिट्रायटस फूड चेन आर prey to the GFC animals. GFC means grazing food chain. Some of them become the food of the grazing food chain animal. And in the natural ecosystem, some animals like cockroaches, crow, etc. are the omnivorous. जे omnivorous आहे, फॉर एक्झाम्पल कॉक्रोच किंवा क्रो असेल तर ते गवत खाणार आहे, किंवा ते व्हेजिटेबल खातो, गवत असं म्हणता येईल, व्हेजिटेबल खातो,
आणि ते ऍनिमलला पण खातो. एखादं ऍनिमल मरून पडले ते पण खाणार आहे. म्हणजे दोन्हीकडे ते येणार असं ते म्हणायचं. त्याला आपण काय म्हणायचं, ओमनिवोरस म्हणायचं. शाकाहारी आणि मांसाहारी दोन्ही असेल तर त्याला ओमनिवोरस म्हणायचं. दिस नॅचरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन मेक अ फूड वेपर. त्यामुळे एक ऑर्गॅनिझम अनेक म्हणजे मांस पण खाणार आहे आणि वनस्पती पण खाणार आहे, म्हणजे शाकाहारी पण आहे मांसाहारी पण आहे. त्यामुळे तिथं एक जाळी तयार होतो, फूड चेन ची जाळी, दॅट इज नॉन एज अ फूड वेपर. ट्रॉफिक लेवल, आता आपण ट्रॉफिक लेवलचा अभ्यास करणार आहे. Based on the source of nutrient food, organisms occupy a specific place of the food chain that is known as the trophic level. For example, फूड तयार करणारे म्हणजे फोटोसिंथेसिस करणारे हे सगळे एक ट्रॉपिक लेवल मध्ये येणार आहे. त्याला खाणारे दुसरे काय नाही, ते पुढच्या ट्रॉपिक लेवल मध्ये येणार आहे. सर, सो प्रोड्युसर बिलोंग टू द वन ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. प्रोड्युसर आहे ते फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल मध्ये आहे. प्रोड्युसरला खाणारे जे ऑर्गॅनिझम आहे हर्बिवोरस, दॅट इज द प्रायमरी कन्झ्युमर, इट बिकम द सेकंड ट्रॉपिक लेवल. आणि हे हर्बिवोरसला खाणारे जे ऑर्गॅनिझम आहे त्याला आपण कार्निवोरस म्हणतो. आपण हे सेकंड कन्झ्युमर आहे, त्याला आपण थर्ड ट्रॉपिक लेवल मध्ये बसवायचं आहे. म्हणजे ग्रास हे प्रोड्युसर आहे, त्याला खाणारे एक इन्सेक्ट ते प्रायमरी कन्झ्युमर आहे, आणि इन्सेक्टला खाणारे स्नेक हे सेकंडरी कन्झ्युमर आहे. ओके, आधी प्रायमरी प्रोड्युसर म्हणजे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, म्हणजे प्लांट, फायटोप्लॅन्क्टन, ग्रास, ट्रीज हे सगळं प्रायमरी प्रोड्युसर आहे. हे प्रायमरी प्रोड्युसरला खाणार आहे त्याला आपण कन्झ्युमर म्हणतो. आपण ते कन्झ्युमरला काय म्हणायचे, प्रायमरी कन्झ्युमर म्हणायचे. म्हणजे ग्रास खाणारे, फायटोप्लॅन्क्टन खाणारे झू प्लॅन्क्टन, किंवा प्लांट खाणारे ग्रास हॉपर, किंवा प्लांट खाणारे कौ, त्याला आपण काय म्हणायचे, प्रायमरी कन्झ्युमर म्हणायचे. दॅट बिकम द सेकंड ट्रॉपिक लेवल, हर्बिवोरस. सो प्लांट्स प्रायमरी प्रोड्युसर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल आहे, प्रायमरी कन्झ्युमर सेकंड ट्रॉपिक लेवल आहे, त्याला आपण हर्बिवोरस म्हणतात. आता हर्बिवोरसला खाणारे दुसरं ऍनिमल, त्याला आपण सेकंडरी कन्झ्युमर म्हणायचं. हा सेकंडरी कन्झ्युमरला थर्ड ट्रॉपिक लेवल म्हणायचं. एक्झाम्पल, ते ग्रास हॉपरला खाणारे बर्ड आहे, सर, झू प्लॅन्क्टनला खाणारे फिश आहे, सर, कौला खाणारे वुल्फ आहे, म्हणजे सेकंडरी कन्झ्युमर, त्याला आपण थर्ड ट्रॉपिक लेवल म्हणायचं. अजून एक आहे, दॅट इज द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल आहे, म्हणजे टर्शरी कन्झ्युमर. फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, टॉप कन्झ्युमर, मॅन, लायन एक्सेट्रा, त्याला खाणारे दुसरं कोण नसतं, म्हणून त्याला फोर्थ ट्रॉपिक लेवल किंवा टॉप ट्रॉपिक लेवल म्हणतो आपण. ओके, सो दॅट इज अ डिफरंट ट्रॉपिक लेवल्स. प्रायमरी, प्रायमरी प्रोड्युसर, प्रायमरी कन्झ्युमर, सेकंडरी कन्झ्युमर, टर्शरी कन्झ्युमर, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल आणि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल. स्टँडिंग क्रॉप, आता काही टेक्निकल टर्म आहे त्याचे मीनिंग आपण बघायचं. स्टँडिंग क्रॉप म्हणजे काय आहे, बायोमास म्हणजे काय आहे, फ्रेश और ड्राई वेट म्हणजे काय आहे. स्टँडिंग क्रॉप आधी बघूया आपण. स्टँडिंग क्रॉप म्हणजे एक पर्टिक्युलर एरियामध्ये, फॉर एक्झाम्पल शेती, 1 एकर शेतीमध्ये किती क्रॉप आहे 2010 ते 2015 पर्यंत, सर, दॅट इज नॉन एज अ स्टँडिंग क्रॉप. किंवा एका शेतीमध्ये 1 एकर शेतीमध्ये 2020 मध्ये किती प्लांट होतात, दॅट इज नॉन एज अ स्टँडिंग क्रॉप. सो स्टँडिंग क्रॉप मीन्स ईच ट्रॉपिक, फक्त शेती असं म्हणायचं नाही, ईच ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्रॉपिक लेवल मध्ये आहे. ईच ट्रॉपिक लेवल हॅज अ सर्टन मास ऑफ द लिव्हिंग मटेरियल ॲट अ पर्टिक्युलर टाइम, दॅट इज कॉल्ड स्टँडिंग क्रॉप. म्हणजे प्रोड्युसर म्हटलं तर शेती आपण एक्झाम्पल घेऊ शकते, किंवा 1 एकर मध्ये किती ग्रास वापराय म्हटलं तर ते प्रायमरी कन्झ्युमरचं स्टँडिंग क्रॉप आहे. आणि 1 एकर मध्ये किती बर्ड आहे म्हटलं तर ते सेकंडरी कन्झ्युमरचं स्टँडिंग क्रॉप आहे. 1 एकर मध्ये किती लायन आहे म्हटलं तर ते टर्शरी कन्झ्युमरचं स्टँडिंग क्रॉप आहे. क्रॉप शब्द वापरतो याचा अर्थ तिथं प्लांटच वापरले पाहिजे असं नाही, दॅट इज स्टँडिंग क्रॉप. आता बायोमास म्हणजे काय आहे, द स्टँडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स, दॅट इज नॉन एज अ बायोमास. म्हणजे स्टँडिंग 1 एकर मध्ये एवढं इन्सेक्ट आहे, ते इन्सेक्टचं टोटल मास किती, दॅट इज द बायोमास. ओके, युनिट एरियामध्ये. तसं फ्रेश और ड्राई वेट, फ्रेश और ड्राई वेट म्हणजे 1 एकर मध्ये एवढं वनस्पती आहे, म्हणजे ग्रास आहे, ते ग्रासचे वेट किती आहे, दॅट इज अ फ्रेश. ते फ्रेश मध्ये ते पाण्याचे पण येणार नाही, पाणी असणार आहे, तयार केलेले फूड असणार आहे, सगळं असणार आहे. आणि ड्राई वेट म्हणजे काय, ड्राई वेट म्हणजे हे 1 एकर मध्ये असलेले सर्व ग्रास आहे, ते ग्रास आपण ड्राय करायचे, ओव्हन मध्ये ठेवून ते ड्राय करून ते राख तयार करून त्याचे ऍश तयार करायचं. ते ऍशचे वेट काय आहे त्याला आपण ड्राई वेट म्हणतो. इकॉलॉजिकली ड्राई वेट इज मोर अॅक्युरेट कम्पेअरिंग टू द फ्रेश वेट, कारण काय, फ्रेश वेट बदलते. एखादा अॅनिमल किंवा त्या प्लांटला आपण जास्त पाणी दिलंय त्याच्या फ्रेश वेट बदलणार आहे,
पण ड्राय वेट कधी बदलत नाही. ड्राय वेट म्हणजे आपण त्याचे ऍश तयार केले, ते ऍशचे वेट किंवा राख तयार केले, त्याचे वेट ते कधी बदलणार नाही. त्यामुळे मोर अक्युरेट इज द ड्राय वेट कम्पेअरिंग टू द फ्रेश वेट. ओके. The number of trophic level in the grass food chain is restricted. Why? म्हणजे आपण एक ग्रास फूड चेन मध्ये जर बघितलंय, ग्रास फूड तयार करतो, ग्रास खाणारे इन्सेक्ट, इन्सेक्ट खाणारे फ्रॉग, स्नेक, आणि स्नेक खाणारे ईगल. म्हणजे चारच ट्रॉफिक लेवल मध्ये दिसते आपल्याला. त्याच्या पलीकडे जात नाही. का जात नाही? त्याचे कारण काय आहे ते आपण इथं बघायचं. क्वेश्चन इज आस्क्ड. नंबर ऑफ द ट्रॉफिक लेवल इन द ग्रेसिंग फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड. ते का रेस्ट्रिक्टेड केले? कारण काय होतो, ट्रॉफिकल फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल म्हणजे प्रोड्युसर, ते प्रोड्युसर मधून एनर्जी पुढचं कन्झ्युमर मध्ये, प्रायमरी कन्झ्युमर कडे जाताना फक्त 10% एनर्जी जाणार आहे, आणि प्रायमरी कन्झ्युमर मधून पुढचं म्हणजे सेकंडरी कन्झ्युमर कडे जात असताना 10% एनर्जी जाणार आहे, आणि सेकंडरी कन्झ्युमर मधून टर्शरी कन्झ्युमर कडे जाताना पुन्हा 10% एनर्जी जाणार आहे. त्यामुळे एनर्जी कमी होत राहणार आहे. एनर्जी पुन्हा तिथं फार कमी होतो, आणि दुसऱ्याला देण्यासाठी एनर्जी तिथं नसते. म्हणून ते ग्रेसिंग फूडचं येणार आहे, त्याचं एनर्जी तिथं एनर्जी कमी होत असल्यामुळे ते पुढे जात नाही, आणि त्याची संख्या कमी होतो. आता ते एक्झाम्पल दिले सनलाईट. सनलाईट मध्ये हीट जे नियर अबाउट 60% हीट म्हणून 50% हीट म्हणा, 50% अर्थमध्ये पडलेलं आहे. त्यातले 1 ते 2% फोटोसिंथेसिस साठी वापरले. फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल आहे. सर इथे 100% मध्ये 50% मध्ये फक्त 1 ते 2% झाले, आणि ते सेकंडरी हे खाणारे सेकंडरी कन्झ्युमर आहे त्याचे 10%. सपोज इथं एक 100, आपण एकच आकडे घ्यायचे. इथे जर 1000 किलो कॅलरी आहे, 1000 किलो कॅलरी, हे 1000 किलो कॅलरी असेल तर त्याचे 10% हे सेकंडरी कन्झ्युमर कडे जाणार आहे, किंवा प्रायमरी कन्झ्युमर कडे जाणार आहे. हे खाणारे प्रायमरी कन्झ्युमर पण असणार आहे. प्रायमरी कन्झ्युमर किती जाणार आहे? 10%. 10% म्हणजे किती येणार आहे? 10% म्हणजे 10% म्हटलं तर 100 येणार आहे. हे 100 तेवढं हे प्रायमरी कन्झ्युमरला मिळणार आहे, आणि प्रायमरी कन्झ्युमर कडे सेकंडरी कन्झ्युमर कडे जात असताना त्याचे 10% मिळणार आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हे सेकंडरी कन्झ्युमर, त्यामध्ये 100चे 10% म्हणजे किती झाले? 10% जाणार आहे. पुन्हा टर्शरी कन्झ्युमर कडे जाताना किती जाणार आहे? याचे 10% म्हणजे किती जाणार आहे? 1%. सर त्याचं 10%. 10% म्हणजे एक 100 किलो कॅलरी, याचं 10 किलो कॅलरी, आणि याचे 10% म्हटलं किती येणार आहे? 1 किलो कॅलरी एनर्जी तेवढं याला मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी हीट लॉस होतो, आणि ती एनर्जी 10% एनर्जी पुढे जातो. त्यामुळे हे इथं थांबलेलं आहे, हे पलीकडे जात नाही. हे बघा, हे इथं थांबलेलं एनर्जी असं पुढे जात. 10% एनर्जी 100 आहे. इथं 1000 आपण घेतलं तर 10% 100 आहे प्रायमरी कन्झ्युमर मध्ये. सेकंडरी कन्झ्युमर कडे जाताना त्याचं 10% म्हणजे 10. टर्शरी कन्झ्युमर कडे जाताना हे 10%, 10% म्हणजे 1. म्हणजे त्याच्या पलीकडे देण्यासाठी एनर्जी नाही तिथे. त्यामुळे हे ग्रेसिंग, याला आपण ग्रेसिंग फूड चेन म्हणतो. आपण ग्रेसिंग फूड चेन म्हणजे प्लांट मधून सुरुवात होणारे फूड चेन, त्याला आपण ग्रेसिंग फूड चेन म्हणतो. आपण हे पुढे जास्त जात नाही, कारण एनर्जी तिथं दुसऱ्याला देण्यासाठी नाही जाय. ते ईगल मध्ये ते थांबलेलं आहे. सो ईगल इज द टर्शरी कन्झ्युमर, आणि बर्ड इज द सेकंडरी कन्झ्युमर, आणि ते अळी म्हणतो आपण कीड, दॅट इज द प्रायमरी कन्झ्युमर, आणि प्लांट इज द प्रायमरी प्रोड्युसर. या प्रत्येक ठिकाणी एनर्जी जातो, आणि सगळं हीट जातं, आणि नंतर ते डिट्रेटिव्ह वॉर असतं तिथं काम करतो, आणि नंतर डिकम्पोजिशन होतं. इकॉलॉजिकल पिरियड, आपण काही इकॉलॉजिकल पिरियड बघणार आहे. म्हणजे हे प्रत्येक ट्रॉफिकल लेवल आहे. ह्या ट्रॉफिकल लेवल मध्ये असलेले एनर्जी, आणि त्यामध्ये असलेले बायोमास, आणि त्यामध्ये असलेले नंबर, हे आपण एक ट्रायंगल शेप मध्ये आपण दाखवतो, एक पिरामिड शेप मध्ये दाखवतो. दॅट इज नॉन एज इकॉलॉजिकल पिरामिड. सो इकॉलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ द नंबर, बायोमास अँड एनर्जी ॲट डिफरंट ट्रॉफिकल लेवल मध्ये असलेले एक पिरामिडच्या शेप मध्ये दाखवणे, त्याला आपण काय म्हणायचं? इकॉलॉजिकल पिरामिड म्हणायचं. त्यात बघूया आपण एक इकॉलॉजिकल पिरामिड नंबर आहे. हे नंबर मध्ये इथे एकदम इकॉलॉजिकल पिरामिड मध्ये जे बेस मध्ये आहे त्याला आपण प्रायमरी प्रोड्युसर म्हणायचं, पीपी. आणि त्याच्यावरती जे दाखवतो प्रायमरी कन्झ्युमर आहे म्हणजे पीसी, आणि त्याच्यावरती दाखवतो ते सेकंडरी कन्झ्युमर आहे म्हणजे एससी, आणि त्याच्यावरती जे दाखवतो ते टर्शरी कन्झ्युमर आहे म्हणजे टीसी. सॉरी, आता नंबर बघा. नंबर प्रायमरी कन्झ्युमर, प्रायमरी प्रोड्युसर आहे, त्याचे नंबर नेहमी जास्त असते. फॉर एक्झाम्पल किती घेतलेलं आहे? 58,42,000. हे जर डाटा पाठांतर करायचं नीट परीक्षेमध्ये त्याचा उपयोग होतो. आणि प्रायमरी कन्झ्युमर कडे जात असताना 70,08,000 झालंय. 70,08,000 कमी झालंय. किती कमी? हे 10% वगैरे काही नाही. सर एनर्जी मात्र 10%. हे नंबर आहे, नंबर इज नॉट अ 10%. सेकंडरी कन्झ्युमर कडे जात असताना 3,54,000 आले. टर्शरी कन्झ्युमर कडे किती?
3 आले. म्हणजे हे आपण प्लांट जर घेतले 58,42,000 प्लांट, हे इन्सेक्ट जर घेतले 70,08,000 इन्सेक्ट, आणि हे बर्ड घेतले 3,54,000 बर्ड, आणि ते बर्डला खाणारे लायन किंवा टायगर घेतले 3. सो दॅट इज द पिरामिड. हा पिरामिड नंबर ऑफ द पिरामिड हे स्ट्रेट आहे, अपराईट आहे, त्याला आपण अपराईट म्हणतो आपण. So the pyramid number is grassland ecosystem. Only 3 top carnivores are supported in the ecosystem based on the production of the nearly 6 million plant. So near about 6 million plant आहे. ते प्लांट तयार करणारे फूड किती लायनला सपोर्ट करू शकते? फक्त 3 लायनला ते सपोर्ट करू शकते. किती बर्डला सपोर्ट करू शकते? 3,54,000 बर्ड. किती इन्सेक्टला सपोर्ट करू शकते? 70,08,000 इन्सेक्ट ते सपोर्ट करू शकते. म्हणजे प्लांट भरपूर असण्याची गरज आहे ते दाखवण्यासाठी ते दिलेलं आहे. आता इथे पिरामिड ऑफ बायोमास. बायोमास म्हणजे आपण म्हणले ड्राय वेट काढायचे. प्लांट मध्ये प्रायमरी प्रोडक्ट, प्रायमरी प्रोड्युसर, त्याचे बायोमास सपोज 809 आहे, आणि ते सगळं ते पुढच्या पिढीला देणार, पुढच्या ट्रॉपिक लेवलला देणार नाही. प्रायमरी कन्झ्युमरला फक्त 37 मिळणार आहे. बायोमास ड्राय वेट किलोग्राम पर मीटर स्क्वेअर मध्ये मोजणार आहे. सेकंडरी कन्झ्युमरला त्याचे फार कमी 11 मिळणार आहे. टर्शरी कन्झ्युमरला 1.5. सर म्हणजे हे बायोमास सुद्धा वरती जात असताना कमी होत राहतो. म्हणून हे बायोमासचं पिरामिड आहे ते अपराईट आहे. पण काही ठिकाणी बायोमासचं पिरामिड आहे ते इन्व्हर्टेड पिरामिड दिसते. फॉर एक्झाम्पल हे बघा, इथं हा इन्व्हर्टेड पिरामिड दाखवलेला आहे. सर इन्व्हर्टेड पिरामिड, हा इन्व्हर्टेड पिरामिड मध्ये इथं प्रायमरी हे इट्स ऍक्च्युअली ते प्रायमरी प्रोड्युसर कमी आणि कन्झ्युमर जास्त. प्रोड्युसर कमी, कन्झ्युमर जास्त असेल तर ते काय होणार आहे? इथे ऍक्च्युअली इन्व्हर्टेड पिरामिड येणार. फॉर एक्झाम्पल सी वॉटरमध्ये फायटोप्लांक्टन आहे. फायटोप्लांक्टन, जू प्लांक्टन आणि ते मासा वगैरे ते जास्त असते, पण प्रोड्युसर कमी, कारण फायटोप्लांक्टन कमी आणि झू प्लांक्टन आणि तिथं काय असते मासा किंवा काय तर असेल ते त्याचे प्रमाण जास्त आहे. म्हणजे प्रायमरी प्रोड्युसर कमी आणि प्रायमरी कन्झ्युमर जास्त आहे, त्यावेळी ते इन्व्हर्टेड होणार आहे. हे समुद्रामध्ये हे दिसते, सी वॉटरमध्ये दिसतं. आता एनर्जी पिरामिड नेहमी ऑलवेज अपराईट असते. एनर्जी पिरामिड कधी उलट होणार नाही. कारण काय? प्रत्येक ठिकाणी असलेल्या एनर्जीचे 10% वरती जाणार आहे. प्रोड्युसर 10,000, प्रायमरी कन्झ्युमर त्याचे 10%, आणि सेकंडरी कन्झ्युमर त्याचे 10%, आणि टर्शरी कन्झ्युमर 10%. हे कधी उलट होत नाही. ऑलवेज प्रश्न जर विचारलाय एनर्जी पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराईट. नंबर उलट होऊ शकते आणि बायोमास पण उलट होऊ शकते. नंबर उलट होऊ शकते का? नंबर उलट होऊ शकते. फॉर एक्झाम्पल इथे दाखवतो. सपोज इथे एक प्लांट आहे. सर प्लांट, हे प्लांट एकच आहे ना, नंबर बघायचं, प्लांट एकच आहे, आणि त्यामध्ये असलेले इन्सेक्ट किती इन्सेक्ट असणार आहे, किंवा ते बर्ड असणार आहे. सर हजारो बर्ड किंवा हजारो इन्सेक्ट, त्यामध्ये इन्सेक्ट भरपूर आहे किंवा बर्ड त्यामध्ये जास्त आहे. इन्सेक्ट, बर्ड वगैरे सर्वात जास्त आहे. त्यामुळे प्रोड्युसर किती आहे? प्रोड्युसर एकच आहे. सर प्रोड्युसर एक प्रोड्युसर कोण आहे? प्रोड्युसर प्लांट, आणि इन्सेक्ट म्हटलं तर ते प्रायमरी कन्झ्युमर, इन्सेक्टला खाणार आहे. बर्ड म्हटलं तर सेकंडरी कन्झ्युमर. त्याच्या संख्या नक्की जास्त असणार ना, एकापेक्षा जास्त असणार आहे. म्हणजे 100-200 असं आकडा असणार किंवा 1000 असा आकडा असणार आहे. त्यामुळे इथं सुद्धा प्रोड्युसर खाली येणार आहे. दिस इज द प्रोड्युसर. सर हा प्रोड्युसर वरती प्रायमरी कन्झ्युमर जास्त असणार ना, जास्त, आणि त्यानंतर पुन्हा नियर अबाउट सेम तिथं बर्ड असं असणार आहे. त्यामुळे हे पण उलट होतं. म्हणजे नंबरचं पण उलट होतो, बायोमास पण उलट होणार आहे, पण एनर्जी पिरामिड आहे हे नेव्हर बिकम इन्व्हर्टेड, कधी इन्व्हर्टेड होणार नाही. Okay, now we go forward. So let us go forward. Analysis of trophic level. Sorry, different trophic level आपण ऑलरेडी अनालाइज केलेला आहे. आता पुढचं स्लाइड आपण बघूया. एक्झाम्पल्स फॉर इन्व्हर्टेड पिरामिड. काही इन्व्हर्टेड पिरामिड साठी तुम्हाला मी एक्झाम्पल देतो. इन्सेक्ट फीडिंग ऑन अ बिग ट्री आपण ऑलरेडी घेतलेलं आहे. पिरामिड ऑफ बायोमास in sea is generally inverted because the biomass of fish are exceeding that of the phytoplankton. Phytoplankton जास्त असणार आहे, मासा कमी आहे. मासा जास्त असणार आहे, phytoplankton कमी असणार आहे. So pyramid of energy is always upright because when energy flows from a trophic level to next trophic level,
some energy loss as a heat and only 10% is going upward. Okay. The limitations of the ecological pyramid. What are the limitations? काही limitations मी सांगतो. एक म्हणजे it does not take into account of the same species belong to the 2 or more tropic level. जे आपण मगाशी सांगितलं स्पॅरो कन्झ्युमर मध्ये पण येणार आहे, प्रायमरी कन्झ्युमर मध्ये पण येणार आहे आणि सेकंडरी कन्झ्युमर मध्ये पण येणार आहे. ते आपण हे पिरियड मध्ये कुठेही रिप्रेझेंटेशन केलं नाही. इट अस्युम्स सिंपल फूडचे म्हणजे हे कसं ग्रास खाणार आहे, इन्सेक्ट खाणार आहे, फ्रॉगला खाणार आहे, स्नेकला खाणार आहे, ईगल, असं सरळ असं पुढे जातो. असं कधी नेचर मध्ये नसतात. फॉर एक्झाम्पल ते स्नेक फक्त फ्रॉगलाच खातो असं नाही, स्नेक इतर अॅनिमल पण खाणार आहे. सगळे म्हणजे फ्रॉग फक्त इन्सेक्टला खातो असं नाही, इतर प्राणीला सुद्धा खाणार आहे. त्यामुळे हे सिंपल फूड चेन कधी नेचर मध्ये नसते. सर समटाइम्स दॅट ऑलमोस्ट नेव्हर एक्सिस्ट, म्हणजे सिंपल फूड चेन कधी या निसर्गामध्ये नसते. पण पिरामिड इज अ कन्सिडर्ड सिंपल फूड चेनला कन्सिडर करून ते पिरामिड तयार केलेलं आहे. आणि इट डस नॉट अकोमोडेट फूड वेब, म्हणजे एक अॅनिमल अनेक फूड खातो म्हणलं तर तिथं फूड वेब तयार होतो, जाळी तयार होतं. ते जाळीचे विचार त्यांनी केले नाही. ओके. मोर ओव्हर सॅप्रोफाइट आर नॉट गिव्हन एनी प्लेस इन द इकॉलॉजिकल पिरामिड, म्हणजे डिकम्पोजर आहे, हे डिकम्पोजर हे पिरामिड मध्ये कुठे येणार नाही, त्याला जागा ते पिरामिड मध्ये नाही दिले. दिस आर द सम ऑफ द डिमेरिटेड, म्हणजे त्याचे फॉल्ट आहे. ओके. इकॉलॉजिकल सक्सेशन. आता आपण पुढचं स्टेज आहे इकॉलॉजिकल सक्सेशन. व्हॉट इज ऍक्च्युअली इकॉलॉजिकल सक्सेशन? like a definition is very important. It is the part is for the board examination. This part is included. Okay. The gradual, slow and predictable changes in the species composition of a given area is called ecological succession. आता फॉर एक्झाम्पल आपण असं म्हणलंय, एक आपण आपल्या शेतामध्ये एक खड्डा काढलाय आणि त्यामध्ये पाणी ओतून एक तलाव तयार करणार आहे. असं तयार करत असताना सुरुवातीला तिथं काही नसते, बरोबर आहे की नाही? आधी आपण पाणी टाकलेले, पाणी नंतर तिथं फायटो प्लांटन येणार आहे, झू प्लांटन येणार आहे, काही मासे येणार आहे, काही इन्सेक्ट जाणार तिथं, काही फ्रॉग तिथे जाणार आहे, स्नेक जाणार आहे, म्हणजे त्याची संख्या असं वाढत जाते. आणि शेवटी त्याच्या चारही बाजूला बिग ट्रीज, हर्ब श्रब ट्रीज वगैरे तयार होतो. तिथे एक वेल डेव्हलप्ड एक तलाव किंवा एक पोंड तयार होतो. त्याला अनेक वर्ष लागणार आहे. दिस इज नॉन एज द इकॉलॉजिकल सक्सेशन. म्हणजे एक इकोसिस्टम कसं तयार होतो, स्लो आहे आणि ग्रॅज्युअल आहे आणि ते प्रिडिक्टेबल आहे. प्रिडिक्टेबल म्हणजे आधी तिथं फायटो प्लांटनच येणार आहे, त्यानंतर झू प्लांटनच येणार आहे, नंतर त्याला खाणारे इन्सेक्ट येणार आहे. म्हणजे आपण पुढे काय होतो ते आपण सांगू शकतो. सो इट इज ग्रॅज्युअल आहे, स्लो आहे, सॉरी इट इज ऑल्सो स्लो. सॉरी 1 पॉइंट ग्रॅज्युअल स्लो अँड प्रेडिक्टेबल. आपण सांगू शकतो पुढे काय होणार आहे. असं चेंजेस आहे अँड फायनली इट बिकम ए व्हेरी वेल डेव्हलप्ड इकोसिस्टम. ओके. प्रोसेस ऑफ सक्सेशन इन्व्हॉल्व्स. ह्या प्रोसेस मध्ये काय काय आहे? एक आहे न्यूडेशन. न्यूडेशन मीन्स ठिकाण. फॉर एक्झाम्पल आपण शेतीमध्ये एक खड्डा काढून तिथे एक पोंड तयार करणार आहे, म्हणजे ते शेती आहे, त्याला आपण काय म्हणतो? न्यूडेशन म्हणतो. इन्व्हेशन म्हणजे आपण पाणी टाकल्यानंतर तिथं फायटो प्लांटन येणार आहे, मासा येणार आहे, असं एक एक अॅनिमल तिथे येणार आहे, प्लांट येणार आहे, त्याला आपण इन्व्हेशन म्हणतो, अधिक्रमण म्हणतो आपण. एसएससी म्हणजे हे एनसीआरटी मध्ये नाहीच आहे, स्टेट बोर्ड मध्ये दिलेलं आहे. एसएससी म्हणजे एक तलाव तयार केल्यानंतर सपोज तिथं फायटो प्लांटन आले, ते फायटो प्लांटन तिथं कंटिन्युअसली जगणार आहे आणि त्यानंतर तिथं रूटेड प्लांट येणार आहे. ते रूटेड प्लांट तिथे एस्टॅब्लिश होतो, सर. आणि तिथं फ्लोटिंग प्लांट येणार आहे, तिथे एस्टॅब्लिश होतो, हर्ब येणार आहे कडेला आणि श्रब येणार आहे. असं एस्टॅब्लिश होणे त्याला आपण एसएससी म्हणायचं. अग्रिगेशन म्हणजे फायटो प्लांटन असेल तर सर्व फायटो प्लांटन एकत्रित तिथे दिसणार आपल्याला, त्याला आपण अग्रिगेशन म्हणतो. मासा असेल तर मासा वरती राहणारे मासा वेगळं आहे, मध्ये राहणारे मासा वेगळं आहे आणि बॉटम मध्ये राहणारे मासा वेगळं आहे, त्याला आपण अग्रिगेशन म्हणायचं. कॉम्पिटिशन, तिथं फिशेस कॉम्पिट विथ कॉम्पिट फॉर द फायटोप्लांक्टन फॉर द फूड. झू प्लांक्टन त्याला कॉम्पिट करणार आहे, सर. आणि फ्रॉग त्याला कॉम्पिटिशन करतो, म्हणजे त्याला कॉम्पिटिशन. को ऍक्शन, हे सर्व ऑर्गॅनिझम एकत्रित राहतो, तिथं एक अक्वाटिक इकोसिस्टम तयार होतो, त्याला को ऍक्शन म्हणायचं. रिएक्शन आणि स्टेबिलायझेशन, आणि शेवटी तिथं काय होतो? एक स्टेबल इकोसिस्टम तयार होतो. ते स्टेबल इकोसिस्टमला आपण क्लायमॅटिक इकोसिस्टम म्हणायचं, सर. सो सर्व इकॉलॉजिकल सक्सेशन मध्ये होणारे प्रोसेस आहे. पायनियर, सिरल कम्युनिटी आणि क्लायमॅक्स कम्युनिटी, हे टेक्निकल टर्म आहे, त्याचं ओळख करून घ्यायचं आपण. व्हॉट इज अ पायनियर? मगाशी मी सांगितलं एक तलाव तयार करतो आपण, खड्डा काढून पाणी ओतलं, तिथं तलाव तयार होतो. हे तलाव तयार होत असताना तिथं सुरुवातीला कोण आलेलं आहे, त्याला आपण काय म्हणायचं? पायनियर कम्युनिटी म्हणायचं.
फॉर एक्झाम्पल पाणी असेल तर ते पाणीमध्ये सुरुवातीला कोण येणार आहे, फायटोप्लॅन्क्टन येणार आहे. त्या फायटोप्लॅन्क्टनला आपण पायनियर कम्युनिटी म्हणायचं. एखादा मोठा दगड आहे, सॉरी दगडावरती एक इकोसिस्टम तयार होतो, मग तिथं सुरुवातीला कोण येणार आहे, तिथे लायकन येणार आहे. ते लायकनला आपण पायनियर कम्युनिटी म्हणायचं. असं पायनियर कम्युनिटी आले पुन्हा पुढचं असं ते पुढे जाणार आहे. ते प्रत्येक स्टेजला आपण काय म्हणायचं, सीर म्हणायचं. The entire sequence of the communities that is successively change in the given area constitute what is called a seer. त्याला सीर म्हणतो आपण. सर आधी फायटोप्लॅन्क्टन आले, पायनियर म्हणले आपण. फायटोप्लॅन्क्टन आल्यानंतर पुन्हा झू प्लॅन्क्टन येणार आहे. हे झू प्लॅन्क्टन म्हणजे एक सीर आहे. त्यानंतर रोटेट प्लांट येणार आहे, ते एक सीर आहे. नंतर फ्लोटिंग प्लांट येणार आहे, ते एक सीर आहे. सर तसं इच स्टेज त्याला आपण सीर म्हणायचं. आणि ते सीर मध्ये असलेले जे ऑर्गॅनिझम आहे त्याला काय म्हणायचं आपण, सीरल कम्युनिटी म्हणायचं. द सीरल कम्युनिटी विच रिमेन्स स्टेबल as long as environment remaining stable, अनचेंज. म्हणजे सीरल कम्युनिटी आहे तसं राहणार आहे जर एन्व्हायरमेंट चेंज नाही झालं तर. आणि असं फायनली पोहोचलेलं ते स्टेबल कम्युनिटी आहे, ते कम्युनिटीला आपण काय म्हणायचं, क्लायमॅक्स कम्युनिटी म्हणायचं. ओके, सो सुरुवातीला येणार आहे पायनियर कम्युनिटी, आणि त्यानंतर ते एक स्टेज आहे त्याला सीर म्हणतो आपण. प्रत्येक सीर मध्ये असलेले कम्युनिटी सीरल कम्युनिटी, आणि शेवटी ते स्टेबल कम्युनिटी येतो त्याला आपण काय म्हणायचं, क्लायमॅक्स कम्युनिटी म्हणायचं. टाइप्स ऑफ इकॉलॉजिकल सक्सेशन. हा इकॉलॉजिकल सक्सेशन डिफरंट टाईप आहे. त्यातले प्रायमरी सक्सेशन, सेकंडरी सक्सेशन असं दोन टाईप आहे. प्रायमरी सक्सेशन म्हणजे सुरुवातीला काही नव्हते तिथे असं ठिकाणी एक इकोसिस्टम तयार होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणायचं, प्रायमरी सक्सेशन म्हणायचं. फॉर एक्झाम्पल एक रॉक आहे, एक दगडा किंवा ते रॉक. हे रॉक म्हटलं तर सुरुवातीला तिथं काही नसणार नाही, असं एक रॉक आहे. ते रॉक एकदम कोरडं पडलेलं आहे, त्यामध्ये काही नाही, कुठल्याही प्रकारचे जीव नाही त्याला. सर मग त्याला काय म्हणायचं, तिथे एक सुरुवातीला लायकन येणार आहे. लायकन आल्यानंतर पुन्हा तिथं प्लांट तयार होतो. ब्रायोफाईट येणार आहे. ब्रायोफाईट आल्यानंतर पुन्हा तिथं टर्डोफाईट येणार आहे. बिग ट्री येणार आहे, आणि एक लार्ज इकोसिस्टम तिथं तयार होतो. त्याला काय म्हणायचं, प्रायमरी सक्सेशन म्हणायचं. जे प्रायमरी सक्सेशन म्हणजे सक्सेशन टेकन प्लेस इन द एरिया वर नो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट एव्हर. कुठले पण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम कधी तिथं नव्हते असं एक इकोसिस्टम तयार होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणायचं, त्याला आपण प्रायमरी सक्सेशन म्हणायचं. सो सक्सेशन इन एन एरिया वर नो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम एव्हर एक्सिस्टेड. फॉर एक्झाम्पल बार्क, बेअर रॉक म्हणजे मग दाखवलेलं आपण एक दगडा, म्हणजे एकदम मोठा दगडा, त्यामध्ये काही नव्हते, त्यात एक इकोसिस्टम तयार होतं. सर दिस इज द स्टोन, रॉक आहे. त्या रॉकवर ते लायकन, हे व्हाईट कलर मध्ये दिसतंय लायकन. लायकन एकदा आले, ब्रायोफाईट टर्डोफाईट तयार होतो, तिथे एक बिग फॉरेस्ट इथं तयार होतो. सर बेअर रॉक. सेकंडरी सक्सेशन म्हणजे ज्या ठिकाणी इकोसिस्टम होते पण ते इकोसिस्टम काही कारणामुळे नष्ट झाले आणि तिथे नवीन एक इकोसिस्टम तयार होतो. सर फॉर एक्झाम्पल अबॅन्डन्ड क्रॉपलँड म्हणजे पडजमीन म्हणतो आपण. तिथं ऑलरेडी सुरुवातीला तिथं पीक काढत होते पण आता ते पीक काढत नाही, म्हणजे त्याला अबॅन्डन्ड क्रॉप म्हणतो आपण. तिथं एक नवीन इकोसिस्टम तयार करतो, त्याला आपण सेकंडरी सक्सेशन म्हणायचं. बर्न्ड फॉरेस्ट, एखादं फॉरेस्ट ते आगीमुळे, ते फॉरेस्ट फायर त्यामुळे ते पूर्णपणे नष्ट झाले. पण नष्ट होत असताना काही प्लांट त्याचे रूट तिथं असणार आहे, त्याचे स्टम काही पार्ट तिथं असणारच आहे. सर तिथे एक नवीन एक फॉरेस्ट तयार होतो, त्याला वेळ लागणार, त्याला आपण सेकंडरी सक्सेशन म्हणायचं. किंवा महापूर उतरल्यानंतर, पूर उतरल्यानंतर तिथं सगळं संपलेलं असते, पण पुन्हा नवीन एक इकोसिस्टम तयार होतो, त्याला आपण काय म्हणायचं, सेकंडरी सक्सेशन म्हणायचं. जे सुरुवातीला तिथं इकोसिस्टम होते आणि ते इकोसिस्टम काही कारणामुळे नष्ट झाले, तिथे एक नवीन इकोसिस्टम तयार होतो, त्याला आपण सेकंडरी सक्सेशन म्हणायचं. ओके, एक फॉरेस्ट कम्प्लीट बर्न झालेला आहे तरी सुद्धा काही प्लांट तिथे दिसते बघा, ते काही रूट वगैरे तिथे असणारच आहे, त्यातून एक नवीन एक इकोसिस्टम तयार होतो. सो दॅट इज द सेकंडरी सक्सेशन. तर त्यामध्ये सक्सेशन ऑफ द प्लांट म्हणतो आपण. हे प्रायमरी सक्सेशन आहे. प्रायमरी सक्सेशन व्हेरी स्लो आहे, कारण प्रायमरी सक्सेशनला जास्त वेळ लागतो, कारण काही नव्हतं तिथे, सगळं तयार करावं लागणार आहे, त्यामुळे त्याला वेळ लागतो. सेकंडरी सक्सेशन लवकर होतो, कारण ऑलरेडी तिथं माती आहे, तिथं काही रूट वगैरे असते तिथे, त्यामुळे प्रायमरी सक्सेशन इज व्हेरी स्लो अँड सेकंडरी सक्सेशन इज व्हेरी फास्ट. हे नीट मध्ये प्रश्न विचारला तर उत्तर द्यायचं. सो सक्सेशन ऑफ द प्लांट बघूया आपण. बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द हॅबिटेट, वेदर इट इज अ वॉटर म्हणजे भरपूर पाणी असलेल्या ठिकाणी एक इकोसिस्टम तयार होणे आणि एकदम कोरडा पडलेल्या ठिकाणी एक इकोसिस्टम तयार होणं, असं दोन टाईप इकोसिस्टम आहे. म्हणजे डिपेंडिंग ऑन द वॉटर अवेलेबिलिटी, वेदर इट इज अ वॉटर और व्हेरी wet area or it is a very dry area, or a succession of plant is called
कॉल्ड हायड्रार्क सक्सेशन और जिरार्क सक्सेशन. म्हणजे भरपूर पाणी असलेल्या ठिकाणी एक इकोसिस्टम तयार होणं त्याला आपण हायड्रार्क सक्सेशन म्हणायचंय. पाणी एकदम कमी असलेल्या ठिकाणी एक इकोसिस्टम तयार होणं त्याला काय म्हणायचंय, जिरार्क सक्सेशन म्हणायचंय. सर आधी आपण जिरार्क सक्सेशन बघूया. टेक्स प्लेस इन द वेक्टर एरिया, not a hierarch, it is actually hydrarch succession. This is the hydrarch succession, not a hierarch succession. Hydrarch succession चुकून ते झालेलं आहे. hydrarch succession. hydrarch succession. hydrarch succession म्हणजे पाणी जिथं जास्त आहे तिथं जे सक्सेशन होतं त्याला आपण हायड्रार्क सक्सेशन म्हणायचं. जे हायड्रा म्हणजे तिथं पाणी असं मिनिंग आहे. सो हायड्रार्क सक्सेशन टेक्स प्लेस इन वेक्टर एरिया, म्हणजे पाणी भरपूर आहे. अँड सक्सेशनल सिरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हायड्रार्क टू मिसिक कंडिशन. म्हणजे काय होतं तिथे, आधी आपण एक चिखल भरलेलं ठिकाण असेल तर तिथं काही ऑर्गॅनिझम येतो आणि तिथं किंवा एखादं पाणी असलेल्या ठिकाणी, ते पाणी असलेल्या ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल आपण तयार केलेले ते पोंड, तिथं आपण पाणी टाकतो. पाणी टाकल्यानंतर तिथं ऑर्गॅनिझम सगळं प्लांट वगैरे सगळं येणार आहे आणि त्याला कडेला बघितल्यानंतर चिखल तयार होतं. ते चिखल असलेले कंडिशन त्याला आपण मिसिक कंडिशन म्हणतो आपण. हे मिसिक कंडिशन तयार झाल्याशिवाय हायर प्लांट्स किंवा ते अँजिओस्पर्म जिम्नोस्पर्म असं प्लांट येणार नाही. जे मिसिक कंडिशन तयार झाल्याशिवाय पुढे जाणार म्हणजे क्लायमॅक्स कंडिशन मध्ये जाणार नाही. इन प्रायमरी सक्सेशन ऑन रॉक, these are usually lichens which are able to secrete acid. म्हणजे रॉक असेल तर त्यामध्ये ते लायकन्स ऍसिड तयार करतो. ऍसिड तयार केले तिथं डिझोल्व्ह होतो, रॉक डिझोल्व्ह होतो आणि विदरिंग ऑफ द रॉक, तिथं माती तयार होतो. This later pave the way to some of the very small plant like bryophyte which are able to take hold a small amount. म्हणजे तिथं ब्रायोफाईट येणार, ब्रायोफाईट आल्यानंतर त्याचं नेचर बदलते. तिथं पुन्हा टर्डोफाईट येणार आहे, टर्डोफाईट आल्यानंतर पुन्हा तिथं काय येणार आहे, तिथं प्लांट येणार आहे, जिम्नोस्पर्म अँजिओस्पर्म असं येणार आहे. असं ते पुढे जातात. म्हणजे विथ द टाइम द झिरोफायटिक हॅबिटेट गेट कन्वर्टेड इनटू मिसोफायटिक. ऍक्च्युअली हे हायड्रोफाईट नाहीच आहे. त्याचे सुरुवातीला ते एक्सप्लेन करताना ते चुकलेलं आहे. ते ऍक्च्युअली नॉट अ वेक्टर कंडिशन. इथं जिरार्क सक्सेशन आहे, टेक्स प्लेस इन ड्राय कंडिशन असं आहे. हे चेंज करायचं आपण, वेक्टर कंडिशन नाहीच आहे. हे चेंज करा, बाकी सगळं एक्सप्लेनेशन सेम आहे. ड्राय एरिया, ड्राय एरिया असं बघूया आपण, ड्राय एरिया. सर ऑल दिस आर रॉक, रॉक घेतले म्हटलं तर तिथं जिरार्क सक्सेशनच येणार आहे, नॉट हायड्रार्क सक्सेशन. सो दिस इज द जिरार्क सक्सेशन एक्झाम्पल आहे. झिरोफायटिक प्लांट येणार असं म्हटलं ना, जिरार्क. सो हे वेक्टर आहे तिथं ड्राय करायचं. ओके. सो रॉक मध्ये आधी लायकन येणार आहे, लायकन आल्यानंतर पुन्हा तिथं ब्रायोफाईट येतो. रॉक वेदरिंग, तिथं माती तयार होतो. माती तयार झाल्यानंतर तिथं वातावरण बदलणार आहे, ब्रायोफाईट येणार आहे. ब्रायोफाईट आल्यानंतर तिथं कूल वातावरण तयार होणार आहे, बिग प्लांट येणार आहे, लार्ज प्लांट येणार आहे. लार्ज प्लांट आले, क्लायमॅक्स कम्युनिटी येणार आहे. क्लायमॅक्स कम्युनिटी म्हणजे ते शेवटचं म्हणजे बिग फॉरेस्ट तयार होतं. ओके. आता आपण हायड्रार्क सक्सेशन बघायचं. हायड्रार्क सक्सेशन म्हणजे पाणीमध्ये असलेले सक्सेशन टेक प्लेस इन द ड्राय एरिया. इथं उलट झालेलं आहे, इथं आपण वेट एरिया म्हणायचं. टेक प्लेस इन द वेट एरिया. So this is not a correct wet area. And the series progress from Jirark to Mesic condition. इथं सुद्धा Mesic condition येणार आहे. म्हणजे लक्षात ठेवायचं, हायड्रार्क सक्सेशन आणि जिरार्क सक्सेशन दोन्ही मध्ये Mesic condition ते येणारच आहे. The pioneers are small phytoplanktons. सुरुवातीला येणार आहे. They are replaced by with the time rooted submerged plant. त्यानंतर rooted floating plant angiosperm followed by free floating plant. Then reed म्हणजे grass, swamp, मार्शी मेडो म्हणजे मिसिक कंडिशन, अँड स्क्रब अँड फायनली ट्रीज, शेवटी ट्री येणार आहे. म्हणजे हायड्रार्क सक्सेशन असू दे किंवा जिरार्क सक्सेशन असू दे, ते मिसिक कंडिशन इट इज अ कॉमन इन बोथ. दिस क्लायमॅक्स अगेन वुड बी फॉरेस्ट. विथ द टाइम द वॉटर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू लँड. वॉटर अबंडंट, देन ते अबंडंट वॉटर मध्ये फायटोप्लॅंक्टन येणार आहे. त्यानंतर तिथं रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट येणार आहे. त्यानंतर तिथं रूटेड फ्लोटिंग अँजिओस्पर्म येणार आहे आणि त्यानंतर तिथं फ्री फ्लोटिंग प्लांट येणार आहे. फ्री फ्लोटिंग प्लांट आल्यानंतर रीड म्हणजे ग्रास येणार आहे. ग्रास आल्यानंतर पुन्हा मार्शी मेडो तयार होतो, दलदल प्रदेश तयार होतो. त्यानंतर तिथं स्क्रब तयार होतो आणि त्यानंतर तिथं ट्री येणार आहे, म्हणजे शेवटचं असं ते येतं. सो हेन्स बोथ हायड्रार्क अँड जिरार्क सक्सेशन leading to the medium water condition that is known as a Mesic, either too dry
neither too dry or neither too wet. म्हणजे मेसी कंडिशन हे दोन्हीमध्ये कॉमन आहे. सो डायग्रामेटिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ द प्रायमरी सक्सेशन. हे प्रायमरी सक्सेशन आपण कसं रिप्रेझेंटेशन केलेलं आहे. फायटोप्लॅंक्टन सॉरी ऍक्च्युअली एक हायड्रार्कल सक्सेशन आहे. प्रायमरी फायटोप्लॅंक्टन आणि नंतर हे बी सबमर्ज्ड प्लांट तयार झाले आणि त्यानंतर बी सी दॅट इज अ सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट तयार झालेला आहे. देन डी रीड तयार झाला म्हणजे ग्रास वगैरे तयार झालेला आहे. देन मार्शी लँड मेडो तयार झाला म्हणजे दलदलीत प्रदेश तयार झालेला आहे. त्यानंतर सबमर्ज्ड स्क्रब तयार झाले स्क्रब प्लांट आहे आणि त्यानंतर बिग ट्री फॉरेस्ट तयार झालेला आहे. सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ द हायड्रॉलिक सक्सेशन. सॉरी फायटोप्लॅंक्टन, सबमर्ज्ड प्लांट आणि सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट, रीड अँड मार्शी लँड अँड स्क्रब आणि फॉरेस्ट. ओके. द न्यूट्रिएंट सायकल बघायचं आपण. The movement of the nutrient element through the various component of an ecosystem is called nutrient cycling. Another name of the nutrient cycling is a biogeochemical cycle. म्हणजे प्लांट नायट्रोजन फिक्सिंग करतो, कार्बन डायऑक्साईड फिक्सिंग करतो, नंतर ते मेले नंतर पुन्हा ते मातीमध्ये मिक्स होतो, पुन्हा ते नायट्रोजन आणि कार्बन डायऑक्साईड वगैरे घेतो किंवा तो फॉस्फरस वगैरे आणि ते सायकलिंग होतं. त्याला आपण काय म्हणायचं, न्यूट्रिएंट सायकल म्हणायचं, और इट इज नॉन एज अ बायोजिओकेमिकल सायकल. सॉरी हे सायकल दोन पद्धतीचे आहे. एक गॅशियस सायकल नायट्रोजन कार्बन सायकल वर आहे, ते गॅसेस फॉर्म मध्ये असतात. द रिझर्वॉयर फॉर द गॅशियस टाइप न्यूट्रिएंट सायकल एक्सिस्ट इन द ऍटमॉस्फिअर. त्या ऍटमॉस्फिअर मध्ये त्याचे रिझर्वॉयर आहे साठा. तसंच सेडिमेंटरी सायकल मध्ये गॅसेस कधी येणार म्हणजे सल्फर आणि फॉस्फरस त्यामध्ये येणार आहे. त्याचे रिझर्वॉयर म्हटलं तर अर्थ क्रस्ट आहे. सर ऍक्च्युअली सी वॉटर वगैरे म्हणतो आपण. कार्बन सायकल बघायचं. कार्बन सायकलचं थोड्या एक्सप्लेनेशन मध्ये. कार्बन कॉन्स्टिट्यूट 49% ऑफ द वेट ऑफ एन ऑर्गॅनिझम. म्हणजे एखाद्या ऑर्गॅनिझम मध्ये 49% हे कार्बन असते आणि सर्वात जास्त काय असते, पाणी असते. नेक्स्ट सर्वात जास्त म्हटलं तर कार्बन असणार आहे. इफ वी लुक ॲट द टोटल क्वांटिटी ऑफ द ग्लोबल कार्बन वी फाइंड दॅट 71% कार्बन इज फाउंड इन द ओशन. सॉरी टोटल ग्लोबल कार्बन बघितले 71% समुद्रामध्ये डिझॉल्व्ह झालेला आहे. दिस ओशियानिक रिझर्वॉयर रेग्युलेट द अमाऊंट ऑफ द कार्बन डायऑक्साईड इन द ऍटमॉस्फिअर. ऍटमॉस्फिअरचे कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण कमी जास्त करणारे कोण आहे, ओशन मध्ये असलेले हे कार्बन आहे. फॉसिल फ्युएल ऑल्सो रिप्रेझेंट हे रिझर्वॉयर फॉर कार्बन. म्हणजे जीवांश जे प्लांट मेलेला आहे त्याचे कोळसा तयार होतो, ऍनिमल मेल्यानंतर त्याचे ते पेट्रोल तयार होतो. सॉरी हे सगळं त्याचं कार्बनचे एक सोर्स आहे. कार्बन सायकलिंग ऑकर्स थ्रू ऍटमॉस्फिअर, ओशन अँड थ्रू द लिव्हिंग अँड डेड ऑर्गॅनिझम. म्हणजे कार्बन सायकल ऍटमॉस्फिअर मधून होणार आहे, ओशन मधून होणार आहे आणि लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, डेड ऑर्गॅनिझम मधून सुद्धा होणार आहे. अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 4 into 1013 किलोग्राम कार्बन इज फिक्स्ड इन द ऍटमॉस्फिअर, द बायोस्फिअर थ्रू फोटोसिंथेसिस. एवढं कार्बन डायऑक्साईड फिक्सिंग करतो असं म्हटलेलं आहे. थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आहे. हे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मध्ये एवढं कार्बन डायऑक्साईड फिक्सिंग करतो असं म्हटलेलं आहे. ऍक्च्युअली 4 into 10 आहे. 4 into 10 to the power of the 13 पाहिजे. दॅट इज वन करेक्शन हिअर. 4 into 10 to the power of the 13 किलोग्राम कार्बन, नॉट 1013. फिक्स इन द बायोस्फिअर थ्रू फोटोसिंथेसिस. म्हणजे फोटोसिंथेसिस मध्ये एवढं कार्बन फिक्सिंग होतो. हे कन्सिडरेबल अमाऊंट ऑफ द कार्बन रिटर्न्स टू द ऍटमॉस्फिअर एज अ कार्बन डायऑक्साईड. कार्बन डायऑक्साईड मधून म्हणून ते ऍटमॉस्फिअर मध्ये परत येतो. आणि रेस्पिरेशन करत असताना ऑर्गॅनिझम्स रेस्पिरेशन करत असताना सुद्धा कार्बन डायऑक्साईड बाहेर पडतो. डिकम्पोजर्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्युट सबस्टॅन्शियल अमाऊंट ऑफ द कार्बन डायऑक्साईड. डिकम्पोजिशन होत असताना सुद्धा कार्बन डायऑक्साईड बाहेर पडतो. सम अमाऊंट ऑफ द फिक्स्ड कार्बन लॉस्ट सेडिमेंट, म्हणजे सेडिमेंट चिखल तयार होतो आणि त्यामध्ये काही कार्बन डायऑक्साईड फिक्स केलेले ते सायकल मधून लॉस होतो. बर्निंग फूड बर्निंग असं करत असताना कार्बन डायऑक्साईड बाहेर पडतो. एखाद्या व्हेकल मधून गाडी त्यामधून कंबशन होत असताना त्यातून कार्बन डायऑक्साईड बाहेर पडणार आहे. व्होल्कॅनिक इरप्शन मध्ये बाहेर पडणार आहे. असं कार्बन डायऑक्साईड ऍटमॉस्फिअर मध्ये जातो. हे कार्बन डायऑक्साईड पुन्हा अॅनिमल मध्ये, प्लांट मध्ये थ्रू द फोटोसिंथेसिस आणि कन्सम्पशन करत असताना ते लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये येतो. पुन्हा डेड होत असताना कोळसा तयार होतो, पेट्रोल तयार होतो. हे बर्निंग करत असताना ते कार्बन डायऑक्साईड पुन्हा ऍटमॉस्फिअर मध्ये जातो. असं एक सायकल तिथं ऑपरेट होतं. दॅट इज नॉन एज अ कार्बन सायकल.
त्याचे एक डायग्राम आहे. ह्युमन ऍक्टिव्हिटीज हॅव सिग्निफिकंट इन्फ्लुएन्स ऑन द कार्बन सायकल. सर आपल्या ऍक्टिव्हिटीमुळे सुद्धा कार्बन सायकल मध्ये भरपूर फरक पडतो. फॉर एक्झाम्पल आपण फॉरेस्ट तोडून टाकतो, रॅपिड डिफॉरेस्टेशन, सर मॅसिव्ह बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्युएल, एनर्जी ट्रान्सपोर्ट हॅव सिग्निफिकंटली इन्क्रीजेस द रेट ऑफ रिलीज ऑफ द कार्बन डायऑक्साईड इन द ऍटमॉस्फिअर. म्हणजे जंगल तोडतंय त्यामुळे कार्बन डायऑक्साईड ऍटमॉस्फिअर मध्ये वाढणार आहे, कारण कार्बन डायऑक्साईड प्लांट वापरतेमुळे ते कमी होतो. व्हेकल आपण गाडी वापरत असताना ते एक्झॉस्ट पाईप मधून बाहेर पडणार आहे, त्यामधून कार्बन डायऑक्साईड बाहेर पडतो. बर्निंग करत असताना ते फ्युएल बाहेर पडतं. सर हे सगळं ह्युमन ऍक्टिव्हिटीमुळे कार्बन डायऑक्साईड ऍटमॉस्फिअर मध्ये वाढतं. तिथे एक डायग्राम दिलेला आहे सर कार्बन डायऑक्साईड कार्बन सायकलसाठी. ते प्लांट कार्बन ऍब्सॉर्ब करतो फोटोसिंथेसिस, तसेच रेस्पिरेशन साठी वापरलेले प्लांट्स ते रेस्पिरेशन करत असताना पुन्हा ऍटमॉस्फिअर मध्ये परत जातो. आणि इथं कॅल्केरियस अक्युमुलेशन, डिकेइंग ऑर्गॅनिझम मध्ये वगैरे फोटोसिंथेटिक ऑर्गॅनिझम ते रेस्पिरेशन करत असताना कार्बन डायऑक्साईड ऍटमॉस्फिअर मध्ये जातो. बर्निंग होत असताना एखादा अॅनिमल आहे त्या अॅनिमलचं डेथ होतो आणि प्लांटचं डेथ होतो, त्यावेळेला डिट्रेटिव्ह फूड चेन त्यामधून पुन्हा कार्बन डायऑक्साईड बाहेर जातो. बर्निंग होत असताना कार्बन डायऑक्साईड बाहेर जातो. पेट्रोल आपण बाहेर काढतो आणि ते साठवून ठेवतो. पेट्रोल पंप मधून गाडीमध्ये भरतो आणि गाडीच्या एक्झॉस्ट पाईप मधून कार्बन डायऑक्साईड बाहेर जातो. कोळसा तयार होतो, कोळसा ते बर्निंग होत असताना ते एनर्जी बाहेर पडतो. सो दिस इज द व्हेरी गुड डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ द कार्बन सायकल. तसे आपण फॉस्फरस सायकल बघायचं. फॉस्फरस सायकल एक सेडिमेंटरी सायकल आहे, हे ऍटमॉस्फिअरचे काही संबंध येणार नाही. सो फॉस्फरस सायकल इज अ मेजर कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. फॉस्फरस शक्यतो कुठं असते, प्लास्मा मेम्ब्रेन मध्ये असते, न्यूक्लिक ऍसिड मध्ये आहे आणि एटीपी मॉलिक्यूल मध्ये वगैरे फॉस्फरस आहे. मेनी एनिमल्स ऑल्सो नीड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द एलिमेंट फॉर मेकिंग शेल. त्याचे शेल तयार करण्यासाठी, आपले हाडं तयार करण्यासाठी, बोन्स, आपले टीथ तयार करण्यासाठी फॉस्फरसची गरज भरपूर आहे. जे फॉस्फरस सर्वात जास्त कुठं असते, प्लास्मा मेम्ब्रेन मध्ये, न्यूक्लिक ऍसिड मध्ये, एटीपी सेल्युलर एनर्जी सोर्स मध्ये, शेल मध्ये, बोन्स मध्ये, टीथ मध्ये हे सर्वात जास्त फॉस्फरस आहे. द नॅचरल रिझर्व्हर, तरी सुद्धा नॅचरल रिझर्व्हर ऑफ द फॉस्फरस म्हणलं तर हे समुद्रामध्ये असलेले रॉक आहे, समुद्रात असलेले ते दगड असतात त्यामध्ये हे सर्वात जास्त फॉस्फरस आहे. आणि ते फॉस्फरस पुन्हा तिथनं रिलीज होतो, थोडं थोडं विदरिंग होतो. रॉक विदरिंग होत असताना लाटामुळे ते विदरिंग होतो आणि ते पाण्यामध्ये पडतात. पाण्यामध्ये पडलेले ते फॉस्फरस पुन्हा ते फायटोप्लॅंक्टन घेणार आहे, फायटोप्लॅंक्टन मधून झू प्लॅंक्टन मध्ये, झू प्लॅंक्टन मधून मासेमध्ये, मासेमधून मासे खाणाऱ्या माणसामध्ये ते जातो. आणि तसंच ते प्लांट ऍब्सॉर्ब करून घेणार नाही, प्लांटचं रूट हे फॉस्फरस ऍब्सॉर्ब करून घेतो, प्लांट मध्ये जाणार आहे आणि प्लांट मधून पुन्हा प्लांटला खाणार आहे ते हर्बिवॉरस मधून सेकंडरी कन्झ्युमर्स, टर्शियरी कन्झ्युमर असं ते पुढे जातात. हर्बिवॉरस अँड अदर एनिमल्स ऑब्टेन दिस एलिमेंट फ्रॉम द प्लांट. द वेस्ट प्रोडक्ट अँड डेड ऑर्गॅनिझम्स डिकम्पोज होत असताना पुन्हा हे परत पाण्यामध्ये जातो आणि तिथं रॉक मध्ये ते साठा वाढतो. सर तिथं एक डायग्राम दिलेला आहे, हे डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन फार चांगल्या पद्धतीने दिलेलं आहे. मी ते एरोची सुरुवात कुठून करतो बघा. सर दिस इज द रॉक. हे रॉक विदरिंग होतो म्हणजे ते माती तयार होतो आणि सॉइल मध्ये ते फॉस्फरस पडणार आहे. तिथं पडल्यानंतर डिकम्पोजिशन डिट्राइट्स ते डिकम्पोजिशन होत असताना पुन्हा ते सॉइल मध्ये सोल्युशन मध्ये ते येणार आहे. तसंच कन्झ्युमर आहे, कन्झ्युमर मधून सुद्धा मेल्यानंतर ते डिकम्पोजिशन होतो आणि ते पाण्यामध्ये येणार आहे. आणि तिथं ऍक्च्युली तिथं प्रोड्युसर कन्झ्युमर खातो त्यावेळेला ते कन्झ्युमरला ते मिळणार आहे फॉस्फरस. आणि ते लिटर आहे, प्रोड्युसर ते मेल आहे आणि ते खाली पडते ते पाणी वगैरे, त्यामुळे डिकम्पोजिशन मुळे पुन्हा ते सॉइल सोल्युशन मध्ये येणार आहे. आणि काही अमाऊंट हे सॉइल सोल्युशन डिकम्पोजर सॉइल सोल्युशन मध्ये प्लांट ते ऍब्सॉर्ब करून घेणार आहे, प्लांटचं रूट आहे ते ऍब्सॉर्ब करून घेणार आहे. आणि काही अमाऊंट तिथं रन ऑफ हीट म्हणून ते बाहेर पडणार आहे. सो दिस इज अ व्हेरी गुड एक्झाम्पल रिप्रेझेंटेशन ऑफ द फॉस्फरस सायकल. म्हणजे रॉक विदरिंग होतो, सॉइल मध्ये जाणार, सॉइल मध्ये आणखीन कुठून येतो, डिट्रेचेस मधून येतो, कन्झ्युमर मेल्यानंतर येतो, प्लांट मेल्यानंतर येणार आहे आणि प्लांटला कसं मिळणार आहे, रूट वापरून ते ऍब्सॉर्ब करून घेतो, काही अमाऊंट ते रन ऑफ होतो. दॅट इज अ फॉस्फरस सायकल. सो इकोसिस्टम सर्व्हिस, आपण आता इकोसिस्टमचे सर्व्हिस बघायचे. इकोसिस्टम आपल्याला कसं मदत करतो त्याला आपण इकोसिस्टम सर्व्हिस म्हणायचं. इकोसिस्टम हेल्पिंग टू प्रोड्यूस इकोसिस्टम प्रोसेसर. फॉर एक्झाम्पल हेल्थी फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्युरिफाय एअर, ते एअर प्युरिफाय करतो, कार्बन डायऑक्साईड घेणार आहे, ऑक्सिजन सोडणार आहे, त्यामुळे एअर आणि पाणी ते प्युरिफाय करण्यासाठी इकोसिस्टम आपल्याला मदत करतो.
मिटिगेट ड्रॉट अँड फ्लड. ड्रॉट आणि फ्लड कमी करण्यासाठी इकोसिस्टम आपल्याला मदत करतो. सायकलिंग न्यूट्रिएंट आपण बघितलंय, कार्बन सायकलिंग आणि फॉस्फरस सायकलिंग. न्यूट्रिएंट सायकलिंग करण्यासाठी इकोसिस्टम आपल्याला मदत करतो. जनरेट फर्टाईल सॉइल, सॉइलचे गुण वाढवण्यासाठी इकोसिस्टम आपल्याला मदत करतो. हे न्यूट्रिएंट सायकलमुळे. प्रोव्हाइड वाईल्ड लाईफ हॅबिटेट, अनेक अॅनिमलला राहण्यासाठी जागा हे इकोसिस्टम देतात. मेंटेन बायोडायव्हर्सिटी, डायव्हर्सिटी मेंटेन करते. जे डिफरंट टाईप ऑफ प्लांट्स आणि अॅनिमल्स जगण्यासाठी जागा देणार आहे, म्हणजे बायोडायव्हर्सिटी मेंटेन करतो. पॉलिनेशन, एखादं अॅनिमल किंवा एखादं बटरफ्लाय ते मध्ये पित असताना तिथं पॉलिनेशन होतो, पॉलिनेशनसाठी इकोसिस्टम मदत करतो. प्रोव्हाइड स्टोरेज साईट फॉर कार्बन, कार्बन साठवून ठेवण्यासाठी त्याला मदत करतो. प्रोव्हाइड एस्थेटिक, म्हणजे आपली ब्युटी, म्हणजे रिक्रिएशन करण्यासाठी, आपल्याला ते आनंद मिळवण्यासाठी इकोसिस्टम आपल्याला कल्चरल आणि स्पिरिच्युअल व्हॅल्यू पण आहे. आता एवढं मदत करणार ते इकोसिस्टम, त्याचे व्हॅल्यू, त्याची किंमत काय आहे, हे किंमत मोजण्यासाठी अनेक लोकांनी, अनेक सायंटिस्टने प्रयत्न केलेला आहे. आणि त्यातले एक सायंटिस्ट आहे, ते किंमत कसं मोजायची, इकोसिस्टम आपल्याला मदत करतो, ते किती मदत करतो, त्याच्या व्हॅल्यू काय आहे, किंमत काय आहे, ते मोजण्यासाठी रॉबर्ट कॉन्स्टॅन्झा म्हणून एक सायंटिस्ट आणि त्याचे साथीदार कोलिग्स एक एक उपक्रम राबवले ते मोजण्यासाठी. असं रिसर्चर्स मोजलेलं आहे ते किती डॉलरमध्ये हे निसर्ग आपल्याला मदत करतो. US डॉलरमध्ये 33 ट्रिलियन ए इयर, एका वर्षामध्ये 33 ट्रिलियन एका इयरमध्ये, डॉलरमध्ये ते आपल्याला मदत करतो. विच आर लार्जली टेकन ग्रँटेड बिकॉज दे आर फ्री. ते फ्री आहे आपल्याला, त्यामुळे आपण नुसतं पैसे, एवढं पैशाचं, एवढं डॉलरचं मदत ते निसर्ग आपल्याला करणार आहे, पण त्याची किंमत आपण फ्री असल्यामुळे ते विचार करत नाही. दिस इज नियरली ट्वाइस द व्हॅल्यू ऑफ द ग्लोबल ग्रोस नॅशनल प्रोडक्टिव्हिटी. नॅशनल प्रोडक्टिव्हिटी आणि किती US डॉलरमध्ये 18 ट्रिलियन आहे नॅशनल प्रोडक्टिव्हिटी, पण निसर्ग आपल्याला किती देतो, 33 ट्रिलियन डॉलरचं प्रोडक्टिव्हिटी आपल्याला देतो. आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ व्हेरियस इकोसिस्टम सर्व्हिसेस, सॉइल फॉर्मेशनला किती लागणार आहे, 50%. त्यामध्ये म्हणजे 33 ट्रिलियन मध्ये 50% हे सॉइल फॉर्मेशनला जातो. आणि सर्व्हिस लाईक रिक्रिएशन, म्हणजे आपल्याला आनंद मिळवण्यासाठी, न्यूट्रिएंट सायकलिंगसाठी आर लेस दॅन नियर अबाउट 10% वापरतो. कॉस्ट ऑफ क्लायमेट रेग्युलेशन, क्लायमेट रेग्युलेट केले पाहिजे, त्यासाठी 6% वापरतो. सो दिस आर द इकॉलॉजिकल सर्व्हिसेस व्हॅल्यूज. ओके, थँक्यू व्हेरी मच सर.